that we have not sent UC. Let any auditing authority comes to ADC. मैं एक आई वांट टू रिस्पॉन्ड, सबको रिस्पॉन्ड। उन्होंने कहा है कि हमने 80%, आपने कहा कि 60, 80% नहीं, आपने कहा कि 80% में हमने यूसी नहीं भेजा है। नहीं, आप उनको बोलिए प्रूफ दिखाने, ठीक है। And also you will remember, I told in the house that please deploy third party and make audit. They did not reply to that also. They could have said, yes, we are going to send or CAG or whatever authority is there. They did not answer. In this fight of UC and all, ultimately the people living in their... अच्छा, VC, आप मुझे बताओ, VC इलेक्शन में पैसा तो गांव में आता है। आई थिंक जगदीश बाबू, मैं राइट हूँ? आपने VC इलेक्शन क्यों नहीं कराया? मुझे एक सवाल बताइए, VC इलेक्शन स्टेट गवर्नमेंट ने क्यों नहीं कराया? कोरोना है, लास्ट एक्सक्यूज था कोरोना। उसके बाद एक्सक्यूज था कि ब्रू शरणार्थी को वोटर एनलिस्ट। उसके बाद हुआ असेंबली इलेक्शन, 5 महीना हो गया, क्यों नहीं करा रहे? हमारे संग अलायंस करो, इलेक्शन करा देंगे। हाथ ट्विस्ट करके आप अगर हम लोगों को बोलोगे दोस्ती करो, अगर दोस्ती करना है तो हमारा लोगों को, मैंने अनिमेश के बारे में कुछ पूछा, is he asking anything for himself? Is he asking anything for himself? Am I asking anything for myself? हम लोग ने अपने बारे कुछ मांगा है? हमने बोला कि लोगों को दो कॉन्स्टिट्यूशन सोल्यूशन। जो गलती IPFT ने 2018 में किया, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर NCLT। मेवार यहाँ में, मेवार ने मुझे खुद बोला, महाराज जो गलती हमने किया 2018 में आप मत कीजिए। तो जब तक हम लोगों को राइटिंग में अपना डिमांड नहीं मिलता है, हम अलायंस नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि जब तक हम लोग उनका बात नहीं मानेंगे तो वो VC इलेक्शन नहीं कराएंगे, हमारे गरीब लोगों को सजा देंगे। दैट इज वेरी रॉन्ग। ऐसा देश नहीं चलता, ऐसा राज्य नहीं चलता। Then what do you want me to do? Do you want me to उनको बोले आइए तशरीफ रखिए? There is a mistake on our part also, and my chairman is here. I think, Chairman Sahab, with your due permission, I think we should invite all of them. आप सब लोगों को हम बस में अच्छा सा एक दिन 1 डे एक्सकर्जन के लिए ले जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या कंडीशन है अगरतला से 20, 25, 30, 40। मैं ढलाई के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन्नकोटी नॉर्थ त्रिपुरा के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं साउथ के बारे में बात कर रहा हूं। आप वहीं जाके देखिए क्या कंडीशन। अगर स्टेट के पास पैसा ही नहीं तो अलग बात। वो शंभूलाल चाकमा बोल रहा है छामनू में रास्ता अच्छा बन गया, छामनू में पानी आ गया, छामनू में मोदी जी का सपना आ गया, स्कूल बन गया। आप सिर्फ छामनू जाइए, थालछरा जाइए, गोविंदबारी जाइए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये स्वर्ग है या असलियत है। मैं आपको ले जाऊंगा, आप जाके देख लीजिए। प्रेशर देने के बाद आप कुछ 2-3 बार कह चुके हैं पार्टी की मीटिंग में, और आज दिल्ली में महाजोत लेकर जा रहा है, और यहाँ में आपकी पार्टी में लोकसभा इलेक्शन के लिए कोई फील्ड में काम नहीं हो रहा है, मतलब एक बातें हो रहा है। तो आप किसको वेट कर रहा है, क्या वेट कर रहा है जो आपको इतना देर लगे? जो सरकार में है वो त्रिपुरा का दोषी को सरप्राइज में देने के लिए काम कर रहा है, लेकिन आपकी पार्टी किसको वेट कर रहा है ऐसा लग रहा है?
आपको लग रहा है मैं वेट कर रहा हूँ? तो आप लोग नहीं, आपने मुझे सवाल पूछा, आपने हाँ। वो के लिए आप फीडबैक क्यों आपका कोई मतलब काम नहीं कर रहा है? अच्छा, आपको लगता है प्रचार नहीं हो रहा है? नहीं, लोकसभा के लिए तो आपका कोई फिक्स काम नहीं कर रहा है। कांग्रेस का हो रहा है? तो कांग्रेस का हो रहा है? मतलब वो दिल्ली में महाजोत हो रहा है। मैं दिल्ली को देख के अपना पॉलिटिक्स क्यों करूं रे? मैं अपना गांव का तिपरासा को देख के अपना अधिकार के बारे में बात करूंगा। यही तो प्रॉब्लम है, आपको हमेशा ऊपर देखना पड़ता है, अपने आसपास देखो। ये क्या सीपीएम महाजोट में दिल्ली में मीटिंग कर रहा है, तो यहाँ में सीपीएम क्या दिल्ली का महाजोट बात करके चलेगा? नहीं, लोकल पार्टी सेंटिमेंट से चलेगा। तो मैं दिल्ली को देखकर मैंने दिल्ली को देखकर असेंबली इलेक्शन में बीजेपी के संग अलायंस किया? नहीं, लोकल सेंटिमेंट देखते। लोकसभा का इलेक्शन त्रिपुरा में लड़ा जाएगा, दिल्ली में नहीं लड़ा जाएगा। तो मैं अपना प्रिपरेशन जो कर रहा हूं, लेकिन सबसे पहले मेरा प्रिपरेशन होगा बीसी इलेक्शन को जीतना। अगर आप बीसी इलेक्शन को अप्रैल में करोगे तो कैसे चलेगा? भास्कर है हमें लॉयर, हमारा केस, आई फॉरगॉट टू टेल यू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हमारा केस हाई कोर्ट में एडमिट हो चुका है, कंटेम्प्ट फाइल हो गया है। आई थिंक वेडनेसडे को शायद हियरिंग हो सकता है। हमने चीफ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को पार्टी बनाया है। अब हाई कोर्ट को स्टेट गवर्नमेंट जवाब देना पड़ेगा कि बीसी इलेक्शन क्यों नहीं हुई। दिल्ली को मालूम नहीं है कि गांव में क्या हो रहा है, दिल्ली को यह भी मालूम नहीं है तिपरासा कौन है। इसी के लिए तो तिपरासा आज ये पोजीशन में है। हमको एजिटेशन करना पड़ेगा, इसके लिए सबसे पहले ये बोला एजिटेशन, मैसिव एजिटेशन करना पड़ेगा। और मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, कुछ फोर्सेस है जो मणिपुर का एक्सपेरिमेंट त्रिपुरा में करने का कोशिश कर रहा है। जो मणिपुर में हुआ है, आपको बंगाल में 18 लोग मर गए पंचायत में, आपको हु हा हा प्रेसिडेंट्स रूल। मणिपुर में 140 लोग मर गए, स्कूल्स बंद है, चर्चेस जल गए, मंदिर जल गए, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। तो ये भी यहां में भी डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी शुरू होने वाला है, मैं जानता हूं। इसी के लिए हमारा एजुटेशन मैसिव होगा, लेकिन शांति से होगा, किसी का अगेंस्ट होगा, मार धाड़ से कुछ नहीं मिलने वाला मेरे दोस्त। दिमाग से, ये 2023 है, दिमाग से फाइट करना पड़ेगा, वरना 2 मिनट में ये लोग बोलेंगे ये लोग कम्युनल है, ये लोग उग्रपंथी है, ये लोग जंगली है, ये लोग नंगे हैं। हमको तो यही बोल के हम लोगों को बीचे रखा गया। इतना बेवकूफ नहीं हूं, और मैं किसी और का फाइट भी फ्री में नहीं लड़ने वाला हूं। अगर आप हमको हमारा डिमांड में सपोर्ट करोगे तब मेरा सपोर्ट और हमारा सपोर्ट। मैंने आपको बताया है ना, मैं अभी बोल दूं तो वो लोग पुलिस परमिशन नहीं देगा। अगर किसी को करना है तो मत बोलो, इफ यू वांट टू डू इट, डोंट शो इट, विल डू इट। I think this is okay. Thank you. इतना সন্ধ্যাবেলায় শ্রীনগর পিএসএস স্টাফ এবং আমতলী পিএসএস স্টাফ একটা ম্যাক্স একটা যে গাড়ি TR01D 2872 নাম্বার, এই নাম্বারের গাড়িকে পিছু ধাওয়া করে উত্তমপক্ষ চৌমনিতে ওইটার কাছে ভেহিকালটার মতো থেকে 1564 বোতল আমরা কফ সিরাপ উদ্ধার করি এবং স্পটে এগুলিকে আমরা সিজ করি। আর গাড়িটা অ্যাকচুয়ালি ধাওয়া করার সময়, পুলিশ ধাওয়া করার সময় ওইটা উত্তমপক্ষ চৌমনিতে রাস্তার মধ্যেই উল্টে যায়। আহত কেউ হয়নি এখানে।
যে ড্রাইভার আছে তাকে পাওয়া যায়নি। তো বাজার মূল্য উদ্ধারকৃত যে যে সিজ করেছি আমরা যে কফ সিরাপগুলি তার বাজার মূল্য আনুমানিক 5 লক্ষ টাকা হবে। গাড়িটাকে গাড়িটাকে নিয়ে এসেছি, তাকে সিজ করেছি আমরা। স্যার গাড়িটা কোথা থেকে কোন দিকের উদ্দেশ্যে যাচ্ছে? গাড়িটার মুভমেন্ট ছিল ভয়াপুর সাইড থেকে টুয়ার্ডস সোনামুড়া সাইডের দিকে। সন্ধ্যাবেলায় শ্রীনগর পিএসএস স্টাফ এবং আমতলী পিএসএস স্টাফ একটা ম্যাক্স একটা যে গাড়ি TR01D 2872 নাম্বার, এই নাম্বারের গাড়িকে পিছু ধাওয়া করে উত্তমপক্ষ চৌমনিতে ওইটার কাছে ভেহিকালটার মধ্যে থেকে 1564 বোতল আমরা কফ সিরাপ উদ্ধার করি এবং স্পটে এগুলিকে আমরা সিজ করি। আর গাড়িটা অ্যাকচুয়ালি ধাওয়া করার সময় পুলিশ ধাওয়া করার সময় ওইটা উত্তমপক্ষ চৌমনিতে রাস্তার মধ্যেই উল্টে যায়। আহত কেউ হয়নি এখানে, যে ড্রাইভার আছে তাকে পাওয়া যায়নি। তো বাজার মূল্য উদ্ধারকৃত যে যে সিজ করেছি আমরা যে কফ সিরাপগুলি তার বাজার মূল্য আনুমানিক 5 লক্ষ টাকা হবে। গাড়িটাকে নিয়ে এসেছি, তাকে সিজ করেছি আমরা। স্যার গাড়িটা কোথা থেকে কোন দিকের উদ্দেশ্যে যাচ্ছে? গাড়িটার মুভমেন্ট ছিল ভয়াপুর সাইড থেকে টুয়ার্ডস সোনামুড়া সাইডের দিকে। সন্ধ্যাবেলায় শ্রীনগর পিএসএস স্টাফ এবং আমতলী পিএসএস স্টাফ একটা ম্যাক্স একটা যে গাড়ি TR01D 2872 নাম্বার, এই নাম্বারের গাড়িকে পিছু ধাওয়া করে উত্তমপক্ষ চৌমনিতে ওইটার কাছে ভেহিকালটার মধ্যে থেকে 1564 বোতল আমরা কফ সিরাপ উদ্ধার করি এবং স্পটে এগুলিকে আমরা সিজ করি। আর গাড়িটা অ্যাকচুয়ালি ধাওয়া করার সময় পুলিশ ধাওয়া করার সময় ওইটা উত্তমপক্ষ চৌমনিতে রাস্তার মধ্যেই উল্টে যায়। আহত কেউ হয়নি এখানে, যে ড্রাইভার আছে তাকে পাওয়া যায়নি। তো বাজার মূল্য উদ্ধারকৃত যে যে সিজ করেছি আমরা যে কফ সিরাপগুলি তার বাজার মূল্য আনুমানিক 5 লক্ষ টাকা হবে। গাড়িটাকে নিয়ে এসেছি, তাকে সিজ করেছি আমরা। স্যার গাড়িটা কোথা থেকে কোন দিকের উদ্দেশ্যে যাচ্ছে? গাড়িটার মুভমেন্ট ছিল ভয়াপুর সাইড থেকে টুয়ার্ডস সোনামুড়া সাইডের দিকে। Oh.
সন্ধ্যাবেলায় শ্রীনগর পিএসএস স্টাফ এবং আমতলী পিএসএস স্টাফ একটা ম্যাক্স একটা যে গাড়ি TR01D 2872 নাম্বার, এই নাম্বারের গাড়িকে পিছু ধাওয়া করে উত্তমপক্ষ চৌমনিতে ওইটার কাছ ভেহিকালটার মতো থেকে 1564 বোতল আমরা কফ সিরাপ উদ্ধার করি এবং স্পটে এগুলিকে আমরা সিজ করি। আর গাড়িটা অ্যাকচুয়ালি ধাওয়া করার সময়, পুলিশ ধাওয়া করার সময় ওইটা উত্তমপক্ষ চৌমনিতে রাস্তার মধ্যেই উল্টে যায়। আহত কেউ হয়নি এখানে, যে ড্রাইভার আছে তাকে পাওয়া যায়নি। তো বাজার মূল্য উদ্ধারকৃত যে যে সিজ করেছি আমরা যে কফ সিরাপগুলি, তার বাজার মূল্য আনুমানিক 5 লক্ষ টাকা হবে। গাড়িটাকে নিয়ে এসেছি, গাড়ি সিজ করেছি আমরা। গাড়িটা কোথা থেকে কোন দিকের উদ্দেশ্যে যাচ্ছে? গাড়িটার মুভমেন্ট ছিল ভয়াপুর সাইড থেকে টুয়ার্ডস সোনামুড়া সাইডের দিকে। সন্ধ্যাবেলায় শ্রীনগর পিএসএস স্টাফ এবং আমতলী পিএসএস স্টাফ একটা ম্যাক্স একটা যে গাড়ি TR01D 2872 নাম্বার, এই নাম্বারের গাড়িকে পিছু ধাওয়া করে উত্তমপক্ষ চৌমনিতে ওইটার কাছ ভেহিকালটার মতো থেকে 1564 বোতল আমরা কফ সিরাপ উদ্ধার করি এবং স্পটে এগুলিকে আমরা সিজ করি। আর গাড়িটা অ্যাকচুয়ালি ধাওয়া করার সময়, পুলিশ ধাওয়া করার সময় ওইটা উত্তমপক্ষ চৌমনিতে রাস্তার মধ্যেই উল্টে যায়। আহত কেউ হয়নি এখানে, যে ড্রাইভার আছে তাকে পাওয়া যায়নি। তো বাজার মূল্য উদ্ধারকৃত যে যে সিজ করেছি আমরা যে কফ সিরাপগুলি, তার বাজার মূল্য আনুমানিক 5 লক্ষ টাকা হবে। গাড়িটাকে নিয়ে এসেছি, গাড়ি সিজ করেছি আমরা। গাড়িটা কোথা থেকে কোন দিকের উদ্দেশ্যে যাচ্ছে? গাড়িটার মুভমেন্ট ছিল ভয়াপুর সাইড থেকে টুয়ার্ডস সোনামুড়া সাইডের দিকে। সন্ধ্যাবেলায় ঠিক আছে। তো আজকে সন্ধ্যার সময় আমি বাড়িতে আসছিলাম, বাড়িতে থাকাকালীন আমরা এই পুরান যে যুব মোর্চার প্রেসিডেন্ট অরিন্দমে আমার ফোন করছে, ফোন করে কইতেছে কয়েকজন রে আমরা একটা ছোট বাইরে মারছে। তা আমি বলছি কেডা মারছে? কয়েকজন মারছে, চলো একটু থানাত গিয়ে এফআইআর করি। তো থানাত গিয়ে এফআইআর করতাম গেছিলাম, ছোট বাইরে লয়ে সেটা রাস্তার মধ্যে 20-25 জন পোলা পাইন, ঠিক আছে, হেলমেট পরে রাখছে। এরপরে 20-25 জন ফুলামেন মিল্লা দিছে দৌড়ানি, আমার দৌড়ানি দিছে। এটার মধ্যে আমি একজনকে চিনছি, এর নাম হলো প্রশান্ত পাল, আমরা বাবুনগর বাড়ি। এরপরে আসিল অমরজিৎ ধানুক, ঠিক আছে, এই যে রাধানগর কলোনির না বাড়ি, রাধানগর না সরি, হের বাড়িটা হইল
দিকে কি জানি কয় ওই যে ময়লা গলার দিকে, ঠিক আছে, হ্যাঁ আসিল। এরপরে হঠাৎ করে আমার বাইক থেকে হঠাৎ করে আমি রাস্তা হঠাৎ করে আমার মা ফোন করছে, আমি দৌড়ে বেশ সামনে আইসি, আইসে যদি 20-25 জন পোলা বাইন আমার বাড়ির মধ্যে বুম মারছে, আমার বাড়ির মধ্যে গিলের মধ্যে ফায়ার করতেছে, উপরে ঢিলাইতেছে, মুখ খারাপ করতেছে, বাজে বাজে মুখ খারাপ করতেছে। আমার ভিতরে আমার মা বাবা বাচ্চা সব কান্দাছে, মানে গেট ফাললে বাইরে গেলাম, মানে সাংঘাতিক অবস্থা, ঠিক আছে, ডেঞ্জারাস অবস্থা করে লেছে। এর ফলে লগে লগে আমার বাড়ির পাশে একজন কমান্ডেন্ট অফিসার আছে, তাই নিয়ে লগে লগে পুলিশে ফোন করতে দেরি হয়েছে। আমি তো দৌড়ে বেগে গেছি এই জায়গাটার থেকে, এরপর পুলিশে ফোন করতে দেরি হয়েছে। এরপরে তারা ফট করে আনতে বেগে আছে। এর মধ্যে বেগে আছে পরে এলাকাবাসী মিলে আসে, আমরা দুইজনরে ধরছি পরে একজনরে ধরছি পরে হ্যাঁ কইছে যে ওখানের যে 6 আগরতলা যুব মোর্চার যে প্রেসিডেন্ট সঞ্জয় ঘোষ, হের নেতৃত্বে আমার বাড়ির মধ্যে এইভাবে অ্যাটাক হয়েছে। আমি একটা নিজে কিন্তু বিজেপির কর্মী, আমি নিজে একটা বিজেপি করি, আজকে 2016 থেকে আমি বিজেপি করি। আমার কাছে আমি কিভাবে বিজেপি পার্টিটা আমি কিভাবে করছি এটা আমি জানি, কিভাবে আমি বিজেপি পার্টিটা করছি, রক্ত ফাওয়ার গাম মাতক ফাটায় বিজেপি পার্টি করছি। কিন্তু আজকে যুব মোর্চার প্রেসিডেন্ট হয়ে সেটা সঞ্জয় ঘোষ হ্যাঁ আমার বাড়ির মধ্যে এইভাবে আমার বাড়ির মধ্যে হ্যাঁ অ্যাটাক করেছে, আমার বউ বাচ্চা মারা লাগবে, হ্যাঁ বন্দুকের গুলি করে সব কিছু করে, এবং এটার ভিডিও ফুটেজও আছে আমার কাছে। ভিডিও ফুটেজের মধ্যে স্বীকার করছে হ্যাঁ যে সঞ্জয় ঘোষ হেরা পাঠাইছে। কেন আক্রমণ হয়েছে আপনার বাড়িতে? কেন আক্রমণ হয়েছে এটা তো ভগবান কই পারবো, এটা তো আমি কই পারতাম না, কারণ হ্যাঁ নিজে বিজেপি হয়েছে, আমার বিজেপি, আমি নিজে বিজেপি করে আমার বাড়ির মধ্যে হ্যাঁ অ্যাটাক করা দিছে। এটা কি কারণে করছে হ্যাঁ, এটা কি কারণে করছে হ্যাঁ কই পারবো। হেরা তো আমি কোনো ক্ষতিও করছি না, হের কোনো আমি কোনো হের লগত আমার কোনো দুশ্মনীও নাই, কিন্তু হ্যাঁ এই কারণটা কেলিকা করালে আমার বাড়ির মধ্যে পুরা দমে আমার বউ বাচ্চা মেরে লেবে হয়, আমার ছোটো ছোটো 2টা বাচ্চা, আমার বাবা হার্টের রোগী, আমার বাবা কান্তাছে, আমার বাবা ওখানে স্ট্রোক করানোর মতো অবস্থা, এমন অবস্থা হয়েছে আমার বাবার। না না আমার লগে তো কোনো দুশ্মনী নাই, কোনো কারণ হ্যাঁ পার্টি করছে আমিও পার্টি করছি, তাই হ্যাঁ বিজেপি কবে করছে আমি কিন্তু ঠিক জানি না। আমি প্রথমে চেয়ারাটারও দেখছি না, আমরা যখন 6 আগরতলা বিধানসভাতে বিজেপি কাজ করি, কিন্তু হঠাৎ করে যুব মোর্চার প্রেসিডেন্ট এসে আমার বাড়ির মধ্যে অ্যাটাক করে দিল। এটা কি কারণে করলো? আমরা লগে যে আগে যুব মোর্চার প্রেসিডেন্ট অরিন্দম আসিল, অরিন্দম তো আমাদের বুকের মধ্যে, অরিন্দম তো আমাদের সবসময় খবর লইতো বাড়ির ভিতরে। আমার মা বাবাকে মনে আছে, আমার যদি ওষুধ লাগছে ওষুধ বন্ধ আমার কিনা দিছে অরিন্দম চক্রবর্তী। কিন্তু হ্যাঁ কে লিগে এই কাণ্ডটা করাইলো? অরিন্দমের মতো একটা ছেলে হইতে পারে না। হ্যাঁ নতুন যুব মোর্চার প্রেসিডেন্ট হয়েছে, আমার বাড়ির মধ্যে গুলি বুম মানে মানুষ মেরে লেবে, হয় আমার বাড়ি ঘর সবকিছু ভেঙে মেরে লেবে আমার, এমন অবস্থা করাইছে। এটা কি দেশে আইন নাই নাকি তা? আমি তো কিচ্ছু বুঝলাম না। আহত কেউ হয়েছে না, গেটের মধ্যে গুলি করছে, গেটের মধ্যে পুরা স্পার্ক করছে, এবং পাড়া প্রতিবেশী এটা সাক্ষী আছে। আমি আমাদের রাজ্যের যে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী আছে ডক্টর মানিক সাহা, ওনার কাছে ন্যায্য বিচার চাই। এটা ন্যায্য বিচার আমি চাই, যে কেন আমার বাড়ির মধ্যে কেন অ্যাটাক করা হইলো এইভাবে অ্যাটাক, মানে আমার বউ বাচ্চা সব মেরে লাইব। আপনি আমার বাড়ি তো দেখবেন তো কি অবস্থা করছে আমার বাড়ি গিয়া সেটা। আমার নাম স্বস্তিক দেব। আপনার নাম? স্বস্তিক দেব। বাড়ি? ঘটনাটা ঠিক মোটামুটি 10:30টার পরেই ঘটনাটা, 10:30 হবে বা 11:15টার মধ্যে ঘটনাটা। অ্যাকচুয়ালি আমরা বাড়িতে আমার বড় জাল উনি আর আমরা শ্বশুর শাশুড়ি সবাই মিলে ঘরে ভাত খেতে বসেছে। আমি আমার ছোট বাচ্চাকে নিয়ে জাস্ট খাওয়ানোর জন্য বসেছি। হঠাৎ করে খাওয়াতে বসে হঠাৎ করে একটা বিকট আওয়াজ। তো আমরা ভেবেছি কি মেবি বাসনের রেক টেক নিয়ে কেউ হয়তো বা পড়ে গেছে। তারপর কন্টিনিউয়াসলি বিকট আওয়াজে আমি আমার রুম থেকে দৌড়ে বেরিয়ে আসি, আমরা সবাই দৌড়ে বেরিয়ে আসি। তখন আমরা দেখি কি এখানে প্রথমে একটা ডিল ছোড়া হয়েছে, তো এখানে যে কাঠ ছিল সব ভেঙে ওইখানে। তো আমরা তো বুঝতে পারছিলাম না, তো আমার হাজব্যান্ড অলরেডি জিজ্ঞেস করে কে। তো তখন যারাই বাইরে ছিল মানে স্ল্যাং ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করে গালাগাল করছিল। না হলেও 10 থেকে 12 জন ছেলে হবে যারা এই দরজাটাকে ভাঙার জন্য প্রচন্ড চেষ্টা করছিল। এর মধ্যে এই যে ছোট ওরা 2 জন দেখেছে একটা বড় তরোয়াল, দেখেছো? এদিকে আসো বড়, হ্যাঁ বড় তরোয়ালের মতো কিছু একটা, যেটা এই দরজাটার মধ্যে ঢুকানো হয়। অশ্লীল ভাষা দিয়ে ওরা এমন ভাবে ধাক্কাচ্ছে, গালাগাল
আর আমরা তো ভয়ে মানে এরকম অবস্থা মানে আমরা বুঝতে পারছি না এর মধ্যে আমরা মানে আমাদের দেখার মধ্যে এটাই আমাদের অপরাধ হয়েছে আর বিজেপি করেছি তাই আমাদের অপরাধ না, হয়েছে আমাদের আজকে- অপরাধটা কি এটাই তো বুঝতে পারছি না না ব্যাপার হয়েছে কি আজকে আমরা ছোট দুটা মেয়ে বাড়িতে 4 জন তারা তো বাচ্চা কান্না করতাছে। হ্যাঁ তারপর আমার বয়স্ক শ্বশুর শাশুড়ি আমার শ্বশুর হার্টের পেশেন্ট আমরা তো ঘরের মধ্যে মানে আতঙ্কে অবস্থা আমাদের খারাপ আতঙ্কে অবস্থা খারাপ কারণ আমরা বাচ্চা নিয়ে আমরা কি বাচ্চাকে সেভ করব নিজেকে সেভ করব কি নিজের শ্বশুর শাশুড়িকে সেভ করব সেভ করার জন্য তো আমাদের কোনো রাস্তা নেই তো আমরা এই যদি পজিশন থাকে তাহলে আগামী দিনে আমরা কোথায় যাব কোথায় গিয়ে কাকে বলবো আমরা নর্মালি আম নাগরিক তো আমরা আম ভাবে চলছি এই বসবাস করছি এখানে তো আমাদের কথা হচ্ছে আমাদের উপর যদি আচমকা এরকম অ্যাটাক হয় আমরা কোথায় যাব কার কাছে গিয়ে সাথে সাথে পুলিশকে ফোন করা হয়েছে যখন আমরা পুলিশকে ফোন করি এবং চিৎকার ফাৎকার করছিলাম তখন ওরা তখন আস্তে দরজার আওয়াজটা এত জোরে দরজার আওয়াজ হয়েছে যে পাড়ার আশেপাশের মানুষ আমাদেরকে এসে বলছে দরজা খোলো কি হয়েছে এত বিকট আওয়াজ তারপর হচ্ছে গিয়ে এটা ফায়ারিং হয়েছে কি বোম ফেলা হয়েছে সেটা জানি না কিন্তু এখানে পুরো লাইটে ভরে গেছিল এইখানে আজকে এই স্ট্রিট লাইট 3টে স্ট্রিট লাইট পুরো বন্ধ এখান থেকে পরে স্ট্রিট লাইট গুলো আছে এখানে কোনো স্ট্রিট লাইট ছিল না তো 10:30টার সময় তো নর্মালি মানুষ খেয়ে দিয়ে কি করবে খাওয়া দাওয়ার প্রস্তুতি থাকে আমরা এর মধ্যে আজকে উদয়পুর গিয়েছিলাম উদয়পুর থেকে আসার পরে আমরা সবাই টায়ার্ড আমরা ঘরে মানে এটা আপনাকে আমি বুঝিয়ে বলতে পারবো না যে কি অবস্থা ছিল এর মধ্যে বাচ্চারা কাঁদতে কাঁদতে অবস্থা কাহিল পুলিশকে ফোন করা হয় কিছুক্ষণ পরে পুলিশ আসে আমার বড় ভাসুর আসে ওদের সাথে ছেলেরা আসে তারপর পাড়ার লোক ওদের পেছনে ধাওয়া করে ওরা যে কি বলেছে কার নাম বলেছে মানে একজনকে মনে হয় পেছন থেকে ধরতে পেরেছে কি বলেছে বা কি জানি না কিন্তু যেটা হয়েছে আমাদের নরমাল কথা হচ্ছে কি আমরা একটা আম নাগরিক হিসাবে আমরা কোনো পার্টি বিজেপি পার্টি অন্য কোনো পার্টি সেটা জানি না আমরা তো ঘরের মধ্যে নিজেদের ফ্যামিলিকে নিয়ে থাকি বাচ্চা বুড়া শ্বশুর শাশুড়ি আমার মা ওখানে আছে তো এরকম যদি হয় আজকে যদি ভাগ্যিস আজকে যদি দরজার কড়াটা না লাগানো থাকতো আজকে হয়তোবা ঘরের মধ্যে অন্য কোনো পুলিশ এসে দেখতো যে এখানে মানে অবস্থা শেষ যারা বড়রা ছিল ওদেরকে তো অ্যাটাক হতোই বাচ্চারা তো আমাদের সাথে এত চিৎকারে ওরা বয়ে 8 ঘন্টা 1 ঘন্টা সময় কান্না করেছে কি হয়েছে আমার বাবার নিমাইরা লাই আমার মার নিমাইরা লাই আমার মার এত গুলি করে লাইবো ছোট মা আমার মারে আমি কই থেকে পামু আমার মারে আমি কই থেকে পামু তো আমি সেই বাচ্চাটাকে কি বুঝাই যে গুলি কি ওরা কি বুঝে যে গুলি কি ওরা শুনতে পেরেছে ওরা দেখতে পেরেছে নিজের চোখে ছোট বাচ্চা ওদেরকে শেখানোর মতো তো কিছু নেই তো ওর কথার জবাবটা আমি আজকে দিতে চাই মানে দিতেই পারিনি যে আমাকে যখন জিজ্ঞেস করেছে ছোট মা মাকে ডাকো মাকে যদি গুলি করে ফেলে মাকে তো আর পাবো না মাকে মানে এত কান্না তো আমি ওই বাচ্চাটাকে কি জবাব দিই আজকে যদি এরকম কিছু অঘটন ঘটতো তাহলে এই বাচ্চাগুলিকে কে কি জবাব দিত যে ওর মা কোথায় ওর ঠাম্মা কোথায় ওর দাদু কোথায় ওর কাকা কোথায় ওর ছোট মা কোথায় 90 ঠিক আছে তো আজকে সন্ধ্যার সময় আমি বাড়িতে আসছিলাম বাড়িতে থাকাকালীন আমরা এই পুরান যে যুব মোর্চার অরিন্দমে আমার ফোন করে কইতেছে কয়েকজন রে আমরা একটা ছোটো বাইরে মারছে তা আমি বলছি কেডা মারছে কয়েকজন মারছে চলো একটু থানাত গিয়ে এফআইআর করি তো থানাত গিয়ে এফআইআর করতাম গেছিলাম ছোটো বাইরে লইয়া সেটা রাস্তার মধ্যে 20-25 জন পোলাপাইন ঠিক আছে হেলমেট পরে রাখছে এরপরে 20-25 জন পোলাপাইন মিললা দিছে দৌড়ানি আমারে দৌড়ানি দিছে এটার মধ্যে আমি একজনকে চিনছি এর নাম হলো প্রশান্ত পাল আমরা বাবুনগর বাড়ি এরপরে আসিল অমরজিৎ ধানুক ঠিক আছে এই যে রাধানগর কলোনির না বাড়ি রাধানগর না সরি হের বাড়িটা হইল দিকে কি জানি কয় ওই যে ময়লা খোলার দিকে ঠিক আছে হ্যাঁ আসিল এরপরে হঠাৎ করে আমার বাইক থেকে হঠাৎ করে আমি রাস্তাত হঠাৎ করে আমার মা ফোন করছে আমি দৌড়াই বাই সামনে আইসি আইসে যদি 20-25 জন পোলা বাইন আমার বাড়ির মধ্যে বুম মারছে আমার বাড়ির মধ্যে গিলের মধ্যে ফায়ার করতেছে উপরে ঢিলাইতেছে
মুখ খারাপ করতেছে, বাজেভাবে মুখ খারাপ করতেছে। আমার ভিতরে আমার মা, বাবা, বাচ্চা সব কাঁদতেছে। মানে গেট ফাললে বাইরে গেলাম, মানে সাংঘাতিক অবস্থা, ঠিক আছে, ডেঞ্জারাস অবস্থা করে লেছে। এর ফলে লগে লগে আমার বাড়ির পাশে একজন কমান্ডেন্ট অফিসার আছে, তাই নিয়ে লগে লগে পুলিশে ফোন করতে দেরি হয়েছে। আমি তো দৌড়ে বেগে গেছি এই জায়গাটার থেকে, এরপর পুলিশে ফোন করতে দেরি হয়েছে। এরপরে তারা ফট করে আনতে বেগে আছে। এর মধ্যে বেগে আছে পরে এলাকাবাসী মিললে সেটা আমরা দুইজনরে ধরছি পরে একজনরে ধরছি পরে হ্যাঁ কইছে যে ওখানের যে 6 আগরতলা যুব মোর্চার যে প্রেসিডেন্ট সঞ্জয় ঘোষ, হের নেতৃত্বে আমার বাড়ির মধ্যে এইভাবে অ্যাটাক হয়েছে। আমি একটা নিজে কিন্তু বিজেপির কর্মী, আমি নিজে একটা বিজেপি করি, আজকে 2016 থেকে আমি বিজেপি করি। আমার কাছে আমি কিভাবে বিজেপি পার্টিটা আমি কিভাবে করছি এটা আমি জানি, কিভাবে আমি বিজেপি পার্টিটা করছি, রক্ত ফাওয়ার গাম মাতত ফাটায় বিজেপি পার্টি করছি। কিন্তু আজকে যুব মোর্চার প্রেসিডেন্ট হয়ে সেটা সঞ্জয় ঘোষ হ্যাঁ আমার বাড়ির মধ্যে এইভাবে আমার বাড়ির মধ্যে হ্যাঁ অ্যাটাক করেছে, আমার বউ বাচ্চা মারা লাগবে, হ্যাঁ বন্দুকের গুলি করে আর সব কিছু করে। এবং এটার ভিডিও ফুটেজও আছে আমার কাছে। ভিডিও ফুটেজের মধ্যে স্বীকার করছে হ্যাঁ যে সঞ্জয় ঘোষ হেরে পাঠাইছে। কেন আক্রমণ হয়েছে আপনার বাড়িতে? এটা কেন আক্রমণ হয়েছে এটা তো ভগবান কই পারবো, এটা তো আমি কই পারতাম না। কারণ হ্যাঁ নিজে বিজেপি হয়েছে, আমার বিজেপি, আমি নিজে বিজেপি করে আমার বাড়ির মধ্যে হ্যাঁ অ্যাটাক করা দিছে। এটা কি কারণে করছে হ্যাঁ, এটা কি কারণে করছে আমি হ্যাঁ কই পারবো। হেরে তো আমি কোনো ক্ষতিও করছি না, হের কোনো আমি কোনো হের লগত আমার কোনো দুশ্মনীও নাই। কিন্তু হ্যাঁ এই কারণটা কেলিকা করালে আমার বাড়ির মধ্যে পুরা দমে আমার বউ বাচ্চা মেরে লেবে হয়, আমার ছোটো ছোটো 2টা বাচ্চা, আমার বাবা হার্টের রোগী, আমার বাবা কাঁদতেছে, আমার বাবা ওখানে স্ট্রোক করানোর মতো অবস্থা, এমন অবস্থা হয়েছে আমার বাবার। না না আমার লগে তো কোনো দুশ্মনী নাই, কোনো কারণ হ্যাঁ পার্টি করছে আমিও পার্টি করছি, তাই হ্যাঁ বিজেপি কবে করছে আমি কিন্তু ঠিক জানি না। আমি প্রথমে চেয়ারটারও দেখছি না, আমরা যখন 6 আগরতলা বিধানসভাতে বিজেপি কাজ করি। হঠাৎ করে যুব মোর্চার প্রেসিডেন্ট এসে আমার বাড়ির মধ্যে অ্যাটাক করে দিল। এটা কি কারণে করলো? আমরা লগে যে আগে যুব মোর্চার প্রেসিডেন্ট অরিন্দম আসিল, অরিন্দম তো আমাদের বুকের মধ্যে, অরিন্দম তো আমাদের সবসময় খবর লইতো বাড়ির ভিতরে। আমার মা বাবাকে মনে আছে, আমার যদি ওষুধ লাগছে ওষুধ বন্ধ আমার কিনা দিছে অরিন্দম চক্রবর্তী। কিন্তু হ্যাঁ কে লিগে এই কাণ্ডটা করাইলো? অরিন্দমের মতো একটা ছেলে হইতে না। হ্যাঁ নতুন যুব মোর্চার প্রেসিডেন্ট হয়েছে, আমার বাড়ির মধ্যে গুলি বুম মানে মানুষ মেরে লেবে হয়, আমার বাড়ি ঘর সবকিছু ভেঙে মেরে লেবে আমার, এমন অবস্থা করাইছে। এটা কি দেশে আইন নাই নাকি তা? আমি তো কিচ্ছু বুঝলাম না। আহত কেউ হয়েছে না, গেটের মধ্যে গুলি করছে, গেটের মধ্যে পুরা স্পার্ক করছে এবং পাড়া প্রতিবেশী এটা সাক্ষী আছে। আমি আমাদের রাজ্যের যে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী আছে ডক্টর মানিক সাহা, ওনার কাছে ন্যায্য বিচার চাই। এটার ন্যায্য বিচার আমি চাই যে কেন আমার বাড়ির মধ্যে কেন অ্যাটাক করা হইলো এইভাবে অ্যাটাক, মানে আমার বউ বাচ্চা সব মেরে লাগবে। আপনি আমার বাড়ি তো দেখবেন তো কি অবস্থা করছে আমার বাড়ির ইয়া সেটা। আমার নাম স্বস্তিক দেব। আপনার নাম? স্বস্তিক দেব। বাড়ি? ঘটনাটা ঠিক মোটামুটি 10:30টার পরেই ঘটনাটা, 10:30 হবে বা 11:15টার মধ্যে ঘটনাটা। অ্যাকচুয়ালি আমরা বাড়িতে আমার বড় জাল উনি আর আমরা শ্বশুর শাশুড়ি সবাই মিলে ঘরে ভাত খেতে বসেছে। আমি আমার ছোট বাচ্চাকে নিয়ে জাস্ট খাওয়ানোর জন্য বসেছি। হঠাৎ করে খাওয়াতে বসে হঠাৎ করে একটা বিকট আওয়াজ। তো আমরা ভেবেছি কি মেবি বাসনের রেক টেক নিয়ে কেউ হয়তো বা পড়ে গেছে। তারপর কন্টিনিউয়াসলি বিকট আওয়াজে আমি আমার রুম থেকে দৌড়ে বেরিয়ে আসি, আমরা সবাই দৌড়ে বেরিয়ে আসি। তখন আমরা দেখি কি এখানে প্রথমে একটা ডিল ছোড়া হয়েছে। তো এখানে যে কাঠ ছিল সব ভেঙে ওইখানে। তো আমরা তো বুঝতে পারছিলাম না, তো আমার হাজব্যান্ড অলরেডি জিজ্ঞেস করে কে। তো তখন যারাই বাইরে ছিল মানে স্ল্যাং ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করে গালাগাল করছিল। না হলেও 10 থেকে 12 জন ছেলে হবে যারা এই দরজাটাকে ভাঙার জন্য প্রচন্ড চেষ্টা করছিল। এর মধ্যে এই যে ছোট ওরা 2 জন দেখেছে একটা বড় তরোয়াল, দেখেছো? এদিকে আসো বড়, হ্যাঁ বড় তরোয়ালের মতো কিছু একটা, যেটা এই দরজাটার মধ্যে ঢুকানো হয়। অশ্লীল ভাষা দিয়ে ওরা এমন ভাবে ধাক্কাচ্ছে, একদম গালাগাল। আর আমরা তো ভয়ে মানে এরকম অবস্থা, মানে আমরা বুঝতে পারছি না। এর মধ্যে আমরা মানে আমাদের দেখার মধ্যে এটাই আমাদের অপরাধ হয়েছে। আর বিজেপি করেছি তাই আমাদের অপরাধ হয়েছে। আমাদের অপরাধটা কি এটাই তো বুঝতে পারছি না। ব্যাপার হয়েছে কি আজকে আমরা ছোট 2টা মেয়ে বাড়িতে 4 জন বাচ্চা, হ্যাঁ
তারপর আমার বয়স্ক শ্বশুর শাশুড়ি, আমার শ্বশুর হার্টের পেশেন্ট, আমরা তো ঘরের মধ্যে মানে আতঙ্কে অবস্থা আমাদের খারাপ। আতঙ্কে অবস্থা খারাপ কারণ আমরা বাচ্চা নিয়ে, আমরা কি বাচ্চাকে সেভ করব, নিজেকে সেভ করব, কি নিজের শ্বশুর শাশুড়িকে সেভ করব? সেভ করার জন্য তো আমাদের কোনো রাস্তা নেই। তো আমরা এই যদি পজিশন থাকে তাহলে আগামী দিনে আমরা কোথায় যাব, কোথায় গিয়ে কাকে বলবো? আমরা নর্মালি আম নাগরিক, তো আমরা আম ভাবে চলছি, এই বসবাস করছি এখানে। তো আমাদের কথা হচ্ছে আমাদের উপর যদি আচমকা এরকম অ্যাটাক হয় আমরা কোথায় যাব, কার কাছে গিয়ে, মানে কার কাছে গিয়ে? সাথে সাথে পুলিশকে ফোন করা হয়েছে। যখন আমরা পুলিশকে ফোন করি এবং চিৎকার ফাৎকার করছিলাম তখন ওরা আস্তে আস্তে মানে তখন আস্তে দরজার আওয়াজটা এত জোরে দরজার আওয়াজ হয়েছে যে পাড়ার আশেপাশের মানুষ আমাদেরকে এসে বলছে দরজা খোলো, দরজা খোলো, কি হয়েছে কি হয়েছে কি হয়েছে, এত বিকট আওয়াজ। তারপর হচ্ছে গিয়ে এটা ফায়ারিং হয়েছে কি বোম ফেলা হয়েছে সেটা জানি না, কিন্তু এখানে পুরো লাইটে ভরে গেছিল। এইখানে আজকে এই স্ট্রিট লাইট, 3টে স্ট্রিট লাইট পুরো বন্ধ। এখান থেকে পরে স্ট্রিট লাইট গুলো আছে, এখানে কোনো স্ট্রিট লাইট ছিল না। তো 10:30টার সময় তো নর্মালি মানুষ খেয়ে দিয়ে কি করবে, খাওয়া দাওয়ার প্রস্তুতি থাকে। আমরা এর মধ্যে আজকে উদয়পুর গিয়েছিলাম, উদয়পুর থেকে আসার পরে আমরা সবাই টায়ার্ড, আমরা ঘরে মানে এটা আপনাকে আমি বুঝিয়ে বলতে পারবো না যে কি অবস্থা ছিল। এর মধ্যে বাচ্চারা কানতে কানতে অবস্থা কাহিল। পুলিশকে ফোন করা হয়, কিছুক্ষণ পরে পুলিশ আসে, আমার বড় ভাসুর আসে, ওদের সাথে ছেলেরা আসে, তারপর পাড়ার লোক ওদের পেছনে ধাওয়া করলো। ধাওয়া করে ওরা যে কি বলেছে, কার নাম বলেছে, মানে একজনকে মনে হয় পেছন থেকে ধরতে পেরেছে, কি বলেছে বা কি জানি না। কিন্তু যেটা হয়েছে আমাদের নর্মাল কথা হচ্ছে কি আমরা একটা আম নাগরিক হিসাবে, আমরা কোনো পার্টি, বিজেপি পার্টি, অন্য কোনো পার্টি সেটা জানি না, আমরা তো ঘরের মধ্যে নিজেদের ফ্যামিলিকে নিয়ে থাকি, বাচ্চা, বুড়া শ্বশুর শাশুড়ি, আমার মা ওখানে আছে। তো এরকম যদি হয়, আজকে যদি ভাগ্যিস আজকে যদি দরজার কড়াটা না লাগানো থাকতো, আজকে হয়তোবা ঘরের মধ্যে অন্য কোনো পুলিশ এসে দেখতো যে এখানে মানে অবস্থা শেষ। যারা বড়রা ছিল ওদেরকে তো অ্যাটাক হতোই, বাচ্চারা তো আমাদের সাথে এত চিৎকারে ওরা বয়ে 8 ঘন্টা 1 ঘন্টা সমানে কান্না করেছে। কি হয়েছে, আমার বাবার এনে মাইরা লাই, আমার মার এনে মাইরা লাই, আমার মার এত গুলি করে লাইব, ছোট মা আমার মারে আমি কই থেকে পামু, আমার মারে আমি কই থেকে পামু। তো আমি সেই বাচ্চাটাকে কি বুঝাই যে গুলি কি, ওরা কি বুঝে যে গুলি কি? ওরা শুনতে পেরেছে, ওরা দেখতে পেরেছে নিজের চোখে, ছোট বাচ্চা, ওদেরকে শেখানোর মতো তো কিছু নেই। তো ওর কথার জবাবটা আমি আজকে দিতে চাই, মানে দিতেই পারিনি। যে আমাকে যখন জিজ্ঞেস করেছে ছোট মা, মাকে ডাকো, মাকে যদি গুলি করে ফেলে, মাকে তো আর পাবো না, মাকে, মানে এত কান্না। তো আমি ওই বাচ্চাটাকে কি জবাব দিই? আজকে যদি এরকম কিছু অঘটন ঘটতো তাহলে এই বাচ্চাগুলিকে কে কি জবাব দিত? যে ওর মা কোথায়, ওর ঠাম্মা কোথায়, ওর দাদু কোথায়, ওর কাকা কোথায়, ওর ছোট মা কোথায়? নবনগর, ঠিক আছে। তো আজকে সন্ধ্যার সময় আমি বাড়িতে আসছিলাম, বাড়িতে থাকাকালীন আমরা এই পুরান যে যুব মোর্চার প্রেসিডেন্ট অরিন্দমে আমার ফোন করছে, ফোন করে কইতেছে কয়েকজন রে আমরা একটা ছোটো বাইরে মারছে। তা আমি বলছি কেডা মারছে? কয়েকজন মারছে, চলো একটু থানাত গিয়ে এফআইআর করি। তো থানাত গিয়ে এফআইআর করতাম গেছিলাম, ছোটো বাইরে লইয়া সেটা রাস্তার মধ্যে 20-25 জন পোলাপাইন, ঠিক আছে, হেলমেট পরে রাখছে। এরপরে 20-25 জন পোলাপাইন মিল্লা দিছে দৌড়ানি, আমারে দৌড়ানি দিছে। এটার মধ্যে আমি একজনকে চিনছি, এর নাম হলো প্রশান্ত পাল, আমরা বাবুনগর বাড়ি। এরপরে আসিল অমরজিৎ ধানুক, ঠিক আছে, এই যে রাধানগর না সরি, হের বাড়িটা হইল কি জানি কয়, ওই যে ময়লা খোলার দিকে, ঠিক আছে, হ্যাঁ আসিল। এরপরে হঠাৎ করে আমার বাইক থেকে হঠাৎ করে আমি রাস্তাত হঠাৎ করে আমার মা ফোন করছে, আমি দৌড়াই বাইর সামনে আইসি, আইসে যদি 20-25 জন পোলাপাইন আমার বাড়ির মধ্যে বুম মারছে, আমার বাড়ির মধ্যে গিলের মধ্যে ফায়ার করতেছে, উফরে ঢিলাইতেছে, মুখ খারাপ করতেছে, বাজেভাবে মুখ খারাপ করতেছে। আমার ভিতরে আমার মা বাবা বাচ্চা সব কাঁদতেছে, মানে গেট ফাললে বাইরে গেলাম, মানে সাংঘাতিক অবস্থা, ঠিক আছে, ডেঞ্জারাস অবস্থা করে লেছে। এর ফলে লগে লগে আমার বাড়ির পাশে একজন কমান্ডেন্ট অফিসার আছে, তাই নিয়ে লগে লগে পুলিশে ফোন করতে দেরি হয়েছে। আমি তো দৌড়ে ভেগে গেছি এই জায়গাটার থেকে, এরপর পুলিশে ফোন করতে দেরি হয়েছে। এরপরে তারা
ফট করে আনতে ভাগ্য আছে এর মধ্যে ভাগ্য আছে পরে এলাকাবাসী মিললে আসলে আমরা দুইজনরে ধরছি পরে একজনরে ধরছি পরে হ্যাঁ কইছে যে ওখানের যে 6 আগরতলা যুব মোর্চার যে প্রেসিডেন্ট সঞ্জয় ঘোষ হের নেতৃত্বে আমার বাড়ির মধ্যে এইভাবে অ্যাটাক হয়েছে। আমি একটা নিজে কিন্তু বিজেপির কর্মী, আমি নিজে একটা বিজেপি করি, আজকে 2016 থেকে আমি বিজেপি করি। আমার কাছে আমি কিভাবে বিজেপি পার্টিটা আমি কিভাবে করছি এটা আমি জানি, কিভাবে আমি বিজেপি পার্টিটা করছি, রক্ত ফায়ার গাম মাতক ফাটায় বিজেপি পার্টি করছি। কিন্তু আজকে যুব মোর্চার প্রেসিডেন্ট হয়ে সেটা সঞ্জয় ঘোষ হ্যাঁ আমার বাড়ির মধ্যে এইভাবে আমার বাড়ির মধ্যে হ্যাঁ অ্যাটাক করেছে, আমার বউ বাচ্চা মারা লাগবে হ্যাঁ বন্দুকের গুলি করে সব কিছু করে, এবং এটার ভিডিও ফুটেজও আছে আমার কাছে। ভিডিও ফুটেজের মধ্যে স্বীকার করছে হ্যাঁ যে সঞ্জয় ঘোষ হেরা পাঠাইছে। কেন আক্রমণ হয়েছে আপনার বাড়িতে? কেন আক্রমণ হয়েছে এটা তো ভগবান কই পারবো, এটা তো আমি কই পারতাম না, কারণ হ্যাঁ নিজে বিজেপি হয়েছে, আমার বিজেপি আমি নিজে বিজেপি করে আমার বাড়ির মধ্যে হ্যাঁ অ্যাটাক করা দিছে। এটা কি কারণে করছে হ্যাঁ, এটা কি কারণে করছে হ্যাঁ কই পারবো। হেরা তো আমি কোনো ক্ষতিও করছি না, হের কোনো আমি কোনো হের লগত আমার কোনো দুশ্মনীও নাই, কিন্তু হ্যাঁ এই কারণটা কেলিকা করালে আমার বাড়ির মধ্যে পুরা দমে আমার বউ বাচ্চা মেরে লেবে হয়, আমার ছোটো ছোটো 2টা বাচ্চা, আমার বাবা হার্টের রোগী, আমার বাবা কামতাছে, আমার বাবা ওখানে স্ট্রোক করানোর মতো অবস্থা, এমন অবস্থা হয়েছে আমার বাবার। না আমার লগে তো কোনো দুশ্মনী নাই, কোনো কারণ হ্যাঁ পার্টি করছে আমিও পার্টি করছি, তাই হ্যাঁ বিজেপি কবে করছে আমি কিন্তু ঠিক জানি না। আমি প্রথমে চেহারাটারও দেখছি না, আমরা যখন 6 আগরতলা বিধানসভাতে বিজেপি কাজ করি, কিন্তু হঠাৎ করে যুব মোর্চার প্রেসিডেন্ট এসে আমার বাড়ির মধ্যে অ্যাটাক করে দিল। এটা কি কারণে করলো? আমরা লগে যে আগে যুব মোর্চার প্রেসিডেন্ট অরিন্দম আসিল, অরিন্দম তো আমাদের বুকের মধ্যে, অরিন্দম তো আমাদের সবসময় খবর লইতো বাড়ির ভিতরে। আমার মা বাবাকে মনে আছে, আমার যদি ওষুধ লাগছে ওষুধ বন্ধ আমার কিনা দিছে অরিন্দম চক্রবর্তী। কিন্তু হ্যাঁ কে লিগে এই কাণ্ডটা করাইলো? অরিন্দমের মতো একটা ছেলে হইতে পারে না। হ্যাঁ নতুন যুব মোর্চার প্রেসিডেন্ট হয়েছে আমার বাড়ির মধ্যে গুলি বুম মানে মানুষ মেরে লেবে হয়, আমার বাড়ি ঘর সবকিছু ভেঙে মেরে লেবে আমার, এমন অবস্থা করাইছে। এটা কি দেশে আইন নাই নাকি তা আমি তো কিচ্ছু বুঝলাম না। আহত কেউ হয়েছে না, গেটের মধ্যে গুলি করছে, গেটের মধ্যে পুরা স্পার্ক করছে, এবং পাড়া প্রতিবেশী এটা সাক্ষী আছে। আমি আমাদের রাজ্যের যে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী আছে ডক্টর মানিক সাহা, ওনার কাছে ন্যায্য বিচার চাই। এটার ন্যায্য বিচার আমি চাই, যে কেন আমার বাড়ির মধ্যে কেন অ্যাটাক করা হইলো এইভাবে অ্যাটাক, মানে আমার বউ বাচ্চা সব মেরে লাগবে। আপনি আমার বাড়ি তো দেখবেন তো কি অবস্থা করছে আমার বাড়ির গিয়া সেটা। আমার নাম স্বস্তিক দেব। আপনার নাম? স্বস্তিক দেব। বাড়ি? ঘটনাটা ঠিক মোটামুটি 10:30টার পরেই ঘটনাটা, 10:30 হবে বা 11:15টার মধ্যে ঘটনাটা। অ্যাকচুয়ালি আমরা বাড়িতে আমার বড় জাল উনি আর আমরা শ্বশুর শাশুড়ি সবাই মিলে ঘরে ভাত খেতে বসেছে। আমি আমার ছোট বাচ্চাকে নিয়ে জাস্ট খাওয়ানোর জন্য বসেছি। হঠাৎ করে খাওয়াতে বসে হঠাৎ করে একটা বিকট আওয়াজ, তো আমরা ভেবেছি কি মেবি বাসনের রেক টেক নিয়ে কেউ হয়তো বা পড়ে গেছে। তারপর কন্টিনিউয়াসলি বিকট আওয়াজে আমি আমার রুম থেকে দৌড়ে বেরিয়ে আসি, আমরা সবাই দৌড়ে বেরিয়ে আসি। তখন আমরা দেখি কি এখানে প্রথমে একটা ডিল ছোড়া হয়েছে, তো এখানে যে কাঠ ছিল সব ভেঙে ওইখানে। তো আমরা তো বুঝতে পারছিলাম না, তো আমার হাজব্যান্ড অলরেডি জিজ্ঞেস করে কে, তো তখন যারাই বাইরে ছিল মানে স্ল্যাং ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করে গালাগাল করছিল। না হলেও 10 থেকে 12 জন ছেলে হবে যারা এই দরজাটাকে ভাঙার জন্য প্রচন্ড চেষ্টা করছিল। এর মধ্যে এই যে ছোট ওরা 2 জন দেখেছে একটা বড় তরোয়াল, দেখেছো? এদিকে আসো বড়, হ্যাঁ বড় তরোয়ালের মতো কিছু একটা, যেটা এই দরজাটার মধ্যে ঢুকানো হয়। অশ্লীল ভাষা দিয়ে ওরা এমন ভাবে ধাক্কাচ্ছে একদম গালাগাল। আর আমরা তো ভয়ে মানে এরকম অবস্থা, মানে আমরা বুঝতে পারছি না। এর মধ্যে আমরা মানে আমাদের এটাই আমাদের অপরাধ হয়েছে, আর বিজেপি করেছি তাই আমাদের অপরাধ হয়েছে। আমাদের অপরাধটা কি এটাই তো বুঝতে পারছি না। ব্যাপার হয়েছে কি আজকে আমরা ছোট 2টা মেয়ে বাড়িতে, 4 জন বাচ্চা, হ্যাঁ তারপর আমার বয়স্ক শ্বশুর শাশুড়ি, আমার শ্বশুর হার্টের পেশেন্ট, আমরা তো ঘরের মধ্যে মানে আতঙ্কে অবস্থা আমাদের খারাপ, কারণ আমরা বাচ্চা নিয়ে, আমরা কি বাচ্চাকে সেভ করবো, নিজেকে সেভ করবো কি নিজের শ্বশুর শাশুড়িকে সেভ করবো?
সেভ করার জন্য তো আমাদের কোনো রাস্তা নেই। তো আমরা এই যদি পজিশন থাকে তাহলে আগামী দিনে আমরা কোথায় যাব, কোথায় গিয়ে কাকে বলবো? আমরা নর্মালি আম নাগরিক, তো আমরা আম ভাবে চলছি, বসবাস করছি এখানে। তো আমাদের কথা হচ্ছে আমাদের উপর যদি আচমকা এরকম অ্যাটাক হয় আমরা কোথায় যাব, কার কাছে গিয়ে, মানে কার কাছে গিয়ে? সাথে সাথে পুলিশকে ফোন করা হয়েছে। যখন আমরা সেখানে না থাকলেও আপনার ছিল, সেখানে না থাকলেও আপনার ছিল। সম্পূর্ণ, কিন্তু এবার শুধু না, বাইরে আইন শিক্ষা, কৃষি, সামগ্রিকভাবে আমাদের রাজ্যের রাজনৈতিক তার চিত্র কি খুব সংক্ষিপ্ত, এবং শাসক দলের ধরনের ইতিবাচক ভূমিকা কথা বলতে না, সেখানে বিরোধী দলের সদস্য তারা তার ক্ষমতা সহযোগিতা করুন, আমরা চেষ্টা করি। কিন্তু আপনারা দেখেন যে শাসক দলরা তারা ফুরিয়ে দিতে চেষ্টা করে সমস্ত তথ্য প্রমাণ স্থাপিত বক্তব্যগুলো এগুলো করার চেষ্টা করে।
মিথ্যা তথ্য দিয়ে এই রাজ্যের প্রেসকে বিভ্রান্ত চেষ্টা করেছেন। তো 13 তারিখে বিধান শেষ হয়েছে, 17 মাত্র 3 দিন। এই কটা দিনের রোমহর্ষক ঘটনা আমি বলতে চাইছি, সরকার যাতে তারা শিক্ষা করেন, কাহারা তারা পাল্টা রাজ্যের মানুষের জন্য তারা যাতে গ্রহণ করেন। সেদিন হাঁটাই প্রস্তাব বিধানসভা থেকে বলা হয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলতে গিয়ে যেহেতু সরকারি তথ্য এসছে, যার মানে ওনাকে আধুনিক জন্য যে একটা চা বাগান জন্য, সেই চা বাগান অবৈধভাবে দখল করার চেষ্টা করেছে একটা চিটফান্ড কোম্পানি, সানশাইন এগ্রো না টি প্রসেসিং সেন্টার নয়। এটা প্রশাসন খবর পেয়ে অ্যাকাউন্ট সিল করে রেখেছে। আর একজন বিধায়ক মন্ত্রীও ছিলেন, যিনি এই যে কুমারঘাটে গত 28 তারিখে যে দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটল, দুর্ঘটনা ফেরার রথে, তারও কুশীলভ, তার নির্দেশেই সেখানকার মানুষ বলা বলি করছেন। আমরা যখন গেলাম সেখানে, যে কারা এই যে রথের রোড চেঞ্জ করিয়েছে, তিনি বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বলছেন, সাংবাদিক সম্মেলন করে বলছেন, মুখ্যমন্ত্রী যেটা বলেছেন ঠিক নয়। তো আমরা এই সবটা মিলিয়ে বলছি, প্রথমত যাত্রাপুর এই দুর্গা কুমার রাঙ্খলের এই মৃত্যু, সেখানে আদালত অসহায়ের মতো যে রায় দিয়েছেন, দিতে বাধ্য হয়েছেন তথ্য প্রমাণের অভাবে। সরকার পুনরায় আপিল করুক উচ্চ আদালতে। 2, একটা এসআইটি গঠন করা হোক একজন সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ পুলিশের নেতৃত্বে, অন্য জেলা থেকে। কেননা এই যে দুর্গাচরণ রাঙ্খলের হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় পরিষ্কার কয়েকজন পুলিশ অফিসারের তাদের গাফিলতি, তাদের দহরম মহরম ওই পরিবারগুলোর সাথে, এটাই মূল কারণ। কাজে সেই জায়গায় পুলিশের ইন্সপেক্টর বা সাব ইন্সপেক্টরকে আইইউ করে যদি তদন্ত হয়, কিচ্ছু বেরোবে না। উল্টা আরো মানে কি বলে, পরিশীলিতভাবে অপরাধীদেরকে কিভাবে একদম নামধাম একেবারে কোনো সন্দেহ না হয় এরকম রিপোর্ট বেরোবে। আমরা দাবি জানাবো যে একজন এসপিকে দিয়ে এসআইটি গঠন করে সরকার তদন্ত করুক। আমি সিবিআই টিবিআই বলছি না, আমি আবারও বলছি, আমাদের ত্রিপুরার পুলিশ অফিসারদের প্রতি আমাদের বিশ্বাস আছে, জনগণের বিশ্বাস আছে। one of the best police forces in the country, ত্রিপুরা পুলিশ। একটা সময় যা রাষ্ট্রপতি কালার্স পুরস্কার পেয়েছেন, কিন্তু এই সরকার রাজনৈতিক কারণে এদের অপব্যবহার করছে। এর সাথে দাবি জানাচ্ছি, মাতাবাড়ি ক্ষেত্রেতেও মুখ্যমন্ত্রী সেদিন বলেছেন তদন্ত হবে, কিন্তু তার কোনো খবর নেই। মাতাবাড়ির ঘটনা এই দেশের লক্ষ লক্ষ যে যারা এই কি ধর্মপ্রাণ মানুষের যে তাদের যে ইতে আঘাত করেছে, অপবিত্র করা হয়েছে, তারা কোথায় কোথায় সেখানে যান, পূজা করেন রাজ্যের মানুষের স্বার্থে। কাজেই যদি সত্যি সততা থাকে সে কাজটা করুন। এবং একই সাথে এই কুমারঘাটের ক্ষেত্রেতেও সরকার বিচার বিভাগীয় তদন্ত একজন হাইকোর্টের জাজকে দিয়ে করান। তৃতীয় আমার যে বিষয়টা হলো সেটা হলো, গতকাল
ভারতীয় জনতা পার্টি বা শাসক দল এখন খুবই ব্যস্ত। 2024-এর লোকসভা নির্বাচন আসছে। যেন তেন প্রকারেণ ত্রিপুরা রাজ্যের 2টি সিট, ওরা জানে 40% ভোট তাদের মাত্র, 60% মানুষ তাদের বিরুদ্ধে। কাজেই যেন তেন প্রকারেণ 2019-এর কায়দায় 2টা সিট দখল করতে হবে। সেখানে প্রলোভনের ফাঁদে ফেলে সরকারি স্কিমের যে লোভ দেখিয়ে এবং আরো নানাভাবে যোগদান সভা করাচ্ছেন। ঠিক আছে, মানুষ যদি স্বেচ্ছায় যোগদান করে যে কোনো দল থেকে, মানে আপনাদের দলে, আমাদের কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু কিভাবে হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যে মানুষ জানে। তাদের দলে না গেলে, তাদের মিটিংয়ে না গেলে ঘরের স্কিম বাদ যাবে, জলের লাইন কেটে দেবে, ব্যবসা করতে দেবে না, রাস্তায় গাড়ি ঘোড়া থাকলে নামতে দেবে না। এই হলো পদ্ধতি। সেখানে গতকাল নেতাজি স্কুলে নাকি বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলছেন, আমাদের কয়েকজন সাংবাদিক বন্ধু গতকাল আমার রিয়াকশন চাইছিলেন, বললাম যে না, আমি বক্তব্যগুলো না শুনে আমি বলবো না। সেখানে নাকি বলছেন পশ্চিম বাংলার পঞ্চায়েত নির্বাচনে যে দিন ডাকাতি হয়েছে ওইটাকে কটাক্ষ করে নাকি ত্রিপুরা রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলছেন যে ত্রিপুরাতে পঞ্চায়েত নির্বাচন কিভাবে হয়, পঞ্চায়েত কিভাবে চলে, এখানে এসে দেখুন। আমি বলবো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বা ভারতীয় জনতা পার্টি নেতা নেত্রীদের একটু তো শরম করতে হয়, একটু তো লজ্জা থাকতে হয়। এখানে পঞ্চায়েত নির্বাচনে 96% আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তারা সিট দখল করেছে। গত বিধানসভা ভোটের ফলাফল কি বলে ত্রিপুরার যে কোন একটা রাজনৈতিক দল, এবং সেই দল যদি বিজেপি হয়, তাদের 96% এইভাবে জেতার ক্ষমতা আছে? হ্যাঁ, পশ্চিম বাংলা মমতা ব্যানার্জি যা করছেন অতি নিন্দনীয়। সারা দেশ এবার প্রত্যক্ষ করেছে, তার বিরুদ্ধে পশ্চিম বাংলাতে প্রতিরোধ হয়েছে। কিন্তু তারপরেও যেহেতু সরকারি ক্ষমতা অব্যবহার করেছে এবং নপুংসক যে নির্বাচন কমিশনকে দিয়ে এখানে যা করেছে, কিন্তু এখানকার যে ওই একটা বাংলাতে প্রবাদ আছে, চালন নাকে সুচকে বলে দেখো তোমার ছিদ্র, তোমার চেয়ে আমার কত ছিদ্র, কত ছোট। তো ত্রিপুরা রাজ্যের সাথে পশ্চিমবাংলা অর্থাৎ বিজেপির সাথে এই তৃণমূলের সুচ আর চালনের এই তুলনা হয়। কাজেই একটু শরম থাকা দরকার। এইভাবে কথা বলার আগে একটু বলুন, এসব না বললেই ভালো। চতুর্থ আর একটা বিষয় আমি বলতে চাই আপনাদের সামনে। সেদিন একেবারে বিধানসভার অন্তিম লগ্নে যখন আমাদের পরিষদীয় মন্ত্রী, বরিষ্ঠ মন্ত্রী মাননীয় রতনলাল নাথ আমাদের রাজ্যে গণতন্ত্রের মহিমা বোঝাতে চেষ্টা করছিলেন, সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস, গণতন্ত্রের অপার ভূমি। তাদের নেতা, দেশের প্রধানমন্ত্রী বিদেশে গিয়ে বলেন ইন্ডিয়া ইজ দি মাদার অফ ডেমোক্রেসি। বললাম তা যদি হয়ে থাকে, এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে সরকারি কোনো প্রকল্প উদ্বোধন হয় বা সরকারি জনগণের টাকায় কোনো প্রোগ্রাম হয়, সেখানে বিরোধী দলের এমএলএরা আমন্ত্রণ পান না, গেলেও মর্যাদা পান না। তখন পরিষদীয় দলতা বলছেন যে না, আমার এখানে তো করা হয়। বলে ঠিক আছে, আপনাদের করা হয়ে থাকলে তো খুব ভালো, আপনি খুব ভালো মানুষ। কিন্তু কোথায় হয়? বলে সব জায়গাতে হয়। 13 তারিখের পর দিনে 14 তারিখ সাবরুমে বামপন্থী ফ্রন্ট এবং অপোজিশন ফ্রন্ট সরকারের দীর্ঘ লড়াইয়ের ফলে যে মৈত্রী সেতু এই উত্তর পূর্বাঞ্চলের অন্যতম গর্ব হিসাবে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে,
ওইখানে একটা প্রোগ্রাম করেছে সরকারের উদ্যোগে, জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী গেছেন এবং আরো অনেক এমএলএ কে নিয়ে গেছেন, কিন্তু আমি জিতেন্দ্র চৌধুরী হলাম সেই বিধানসভা কেন্দ্রের প্রতিনিধি। ওই অনুষ্ঠানে বিলুনিয়া রাজনগরের এমএলএ আমন্ত্রিত, শান্তির বাজারের এমএলএ আমন্ত্রিত, আগরতলা থেকে তাদের নেতা নেত্রীরা আমন্ত্রিত, কিন্তু সাব্রুমের বিধায়ক জিতেন্দ্র চৌধুরী আমন্ত্রিত না। গণতন্ত্রের অপার মহিমা। কাজে এই বিষয়গুলি আমি তুলে ধরলাম এই কারণে, এটা সরকারের তাদের অপদার্থতা, তাদের এই গণতন্ত্রের প্রতি অশ্রদ্ধা, এই কারণে তাদেরকে নিন্দা মন্দ করার জন্য না। আমরা বিধানসভাতে বলেছি আমরা বিরোধী, এই বিরোধিতা শুধু বিরোধিতার জন্য না, রাজ্যের সার্বিক বিকাশে নানাভাবে জনগণের মঙ্গল হেতু সরকারকে সহযোগিতা করা, সরকারের ভুল ধরিয়ে দেওয়া, এটা আমরা আমাদের নৈতিক কর্তব্য। কাজে আজকেও আমি এখানে বলছি যে আইন শৃঙ্খলার অবনতি যেভাবে ঘটছে, আমাদের বেস্ট পুলিশ অফিসারদের পঙ্গু করে রেখে যেভাবে আইন শৃঙ্খলাকে মাফিয়াদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে, আদালতে অব্দি ভাবে মাননীয় আদালতকে মন্তব্য করতে হচ্ছে, এ থেকে ত্রিপুরাকে রক্ষা করুন। এনসিআরবি রিপোর্টে যেভাবে আসছে, সারা দেশের কাছে ত্রিপুরার মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছে, এ থেকে ত্রিপুরার এই পাপ কলা মুচার ব্যবস্থা করুন। এই জন্য বলছি যে কতগুলি দাবি, দুর্গা কুমার আঙ্কলের ঘটনায় একজন এসপি কে দিয়ে তদন্ত করান, আর যে সমস্ত পুলিশ অফিসাররা সেদিন যাত্রাপুর থানা, ওই কলমচোরা এসব জায়গাতে ছিল, এখন ওই পদে বা প্রমোশন পেয়ে সুনামরাবাদ এই সিপাহীজলা মহকুমাতে আছেন, এদেরকে এখান থেকে সরিয়ে দিন, কারণ এরা থাকলে সেখানে এই তদন্তে তারা আবার হস্তক্ষেপ করবে, কারণ এদের সাথে শাসক দলের যারা এই মহিরুহদের সাথে এদের এক পাতে ওরা খায়। কাজে এইভাবে হবে না। এই বিষয়গুলি বলার জন্য আজকে আপনাদেরকে ডেকেছি। আপনাদেরকে ধন্যবাদ, আপনারা এই দুপুর সময়তে এখানে এসেছেন। বলছিলেন বিজেপি দলের পার্লামেন্ট ইলেকশনের প্রিপারেশনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে, বা আজকে কিছুক্ষণ আগে ত্রিপুরা দলের যিনি পূর্ব প্রধান ছিলেন প্রদ্যুৎ কিশোর মানিক্য, তিনি একটি প্রেস কনফারেন্স করে বললেন যে উনি যেমন ঘোষণা করেছিলেন গতকাল চেয়ারপারসন পদ থেকে দখল নিয়েছেন, কিন্তু দল পার্লামেন্ট ইলেকশন নিয়ে কাজ করছে, এবং তিনি বলেছেন যদি তার দলের দাবিগুলো বিজেপি বা কেন্দ্রীয় সরকার পূরণ না করে, তাহলে অন্য দলের দরজা আলোচনার জন্য তিনি যাবেন, এবং সেই অপশন খোলা রয়েছে। এবং এই প্রসঙ্গে আপনার রিঅ্যাকশন কি, আপনার দলের প্রিপারেশন? দেখুন, ত্রিপুরা মথা একটা স্বতন্ত্র দল, ইন্ডিপেন্ডেন্ট দল, তাদের যে কোনো রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নেয়ার তাদের নিজস্ব যে অধিকার রয়েছে, আর দলের ক্ষেত্রে তো সাংগঠনিকভাবে তারা কাকে চেয়ারম্যান করবেন, কাকে প্রেসিডেন্ট করবেন, এটা তাদের নিজস্ব ব্যাপার, এখানে আমার বলার কিছু নেই। কিন্তু এইটুকু বলবো, আমরা যে কোনো রাজনৈতিক দল আমরা জনগণের কাছে দায়বদ্ধ যে এক একটা সময়তে নতুন নতুন কথা বলে আমরা এটা হলে বিরোধীদের সাথে আলোচনা করব, বিরোধীদের সাথে বসবো, এইভাবে বললে হয়। There must be some principle in the politics because we are accountable to the people of this country, of this state. এই যে আমি কথাগুলি বললাম, ত্রিপুরা যে সরকার আইন শৃঙ্খলার দিক থেকে, অর্থনৈতিক দিক থেকে, কর্মসংস্থানের দিক থেকে, গণতান্ত্রিক এর দিক থেকে, এই যে একটা চরম একটা অরাজকতা ত্রিপুরা যে কায়েম করেছে, এই ক্ষেত্রেতে যে আমি আবারও বলছি, as a political party
আমরা সিপিআই বা মথা বা অন্য দল, দে আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট, বাট ইকুয়ালি সাইমালটেনিয়াসলি উই আর অ্যাকাউন্টেবল অলসো। কাজে এই ক্ষেত্রেতে আমাদের এই ভুল পদক্ষেপের কারণে আজকে ভারতীয় জনতা পার্টি, যারা গণতন্ত্রের প্রতি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই, দুর্নীতি হলো যাদের নীতি, আজকে তারা এইভাবে 40 লক্ষ মানুষের যে ঘাড়ের উপর বসে আজকে এরা এই রাজ্যটাকে শ্মশানে পরিণত করছে। কাজেই I would humbly request to Tripura Motha that you are in different time, you are releasing or you are committing or you are giving so many sermons or so many of your the political programs you are unleashing. But please, for the sake of safe, safety and development of the state, you must maintain and follow some principle. আমি কথা বলবো না, এটা তাদের দলের ব্যাপার। আমি আমার যেহেতু সোশ্যাল মিডিয়া, it is open to all. I had also opportunity to watch or to see, to listen some of the speeches of the Motha's leaders, MLS, in their plenary meeting in Kumulung held yesterday and day before yesterday. কাজেই আমরা যদি ভুল করি, কেউ মানুষ ক্ষমা করবে না, এবং মথাও যদি ভালো কাজ করে মানুষ তাদেরকে আরো বেশি সমর্থন করবে, কিন্তু মথা যদি সেভাবে করে, এটা দলের ভেতর থেকে এগুলি চলে আসছে। কাজেই এই সমস্ত নতুন নতুন কথা না বলে, যে শত্রু, এনিমি ইজ এনিমি, পলিটিক্যাল এনিমি, ব্যক্তিগত এনিমি না, নট পার্সোনাল এনিমি, পলিটিক্যাল এনিমির বিরুদ্ধে ডাইরেক্টলি, ট্রান্সপারেন্টলি, এমফাটিক্যালি বলতে হবে। এইভাবে এক এক সময় একটা কথা বলা, that will be suicidal for the people and for the individual also. Will there be any attempt for uniting the opposition, because at the central level there is an effort to unite the opposition party against? No, you are, see, we have been always advocating that to minimize the BJP's vote and maximize the anti-BJP vote. We have been appealing from day one, each and every day, to all secular and democratic forces. ভুল হতে পারে একবার, কিন্তু বারবার যে ভুল হলে, সো এটা কি হবে? You will also be accounted. ওই এনিমিদেরই একজন, অর্থাৎ এনিমি মিনস আমি পার্সোনাল এনিমি বলছি না, পলিটিক্যাল এনিমি, পিপলস এনিমি। কাজেই সামনে যে লোকসভা নির্বাচন ইজ ভেরি ক্রুশিয়াল। বিফোর দ্যাট ধনপুর বাই ইলেকশন অলসো ভেরি ক্রুশিয়াল ফর দ্য হেলথ অফ দি ডেমোক্রেসি, ফর দ্য হেলথ অফ দ্য পলিটিক্স ইন দ্য স্টেট। কাজে এই জায়গায় যদি পলিটিক্যাল পার্টিকুলার যারা বলছেন আমরা জনগণের জন্য, ডেমোক্রেসির জন্য, তাদের সেই পিভটাল রোল প্লে করার সুযোগ রয়েছে এবং সেই রোল প্লে করতে হবে। Will your party take a role in uniting all these parties? Will you take a role? That is role means that not calling anyone, role means not writing to anyone. You and me. For example, sir, before the general assembly elections this year, your party had given an open call to all the non-BJP parties to come together. It also appealed to Congress and Motha, and later on Congress also paired up with the same appeals from Congress. So before the parliament elections, will we see such kind of opposition bandwagon? No, at the national level there has been some initiatives, so there our leaders also involved there. So that's why it already it does suffice that since our leaders they are engaged in this dialogue, in this process.
So separately here in Tripura, we didn't think so that at this moment, of course, sometimes it will be required from our end also, but at this moment, still, we have not yet had any initiative to that. So the NCLB report that the Chief Minister had presented in the House, so but your report speaks just the reverse. Once it is, we had shown as Chief Minister, what Chief Minister mentioned is the one, what I'll say, graph statement. And there it has come not having any analysis. There is alphabetically the name of the states have been put there. So Tripura comes there in the 25, A, B, C, D, Assam, Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, then Bihar, like that. And while Tripura came after Tamil Nadu, then Tripura like that, Tripura comes 25th. So Chief Minister was saying that, no, Tripura's position is 25th. No. That is alphabetical arrangement. But what I have given, and sources I have already given to you, you please go through it. 69th report of the NCRB, which have been published in the month of August 2022. And saying that report of the NCRB, it has been compiled by the Adda, compiled by adda247.com. You go through that. So if there is any flaw, if there is any intentional, any figures have been put to malign any political party or any state, that's party, the state or Ministry of Home Affairs can challenge against this website, web portal. But fifth, Tripura's position is fifth. I have given the copy to everyone, to you. Tripura's position in overall is fifth, and there first in the drug trafficking. In the NCRB report, it is not my report, not Jitendra Chaudhary's report. So, okay. Thank you. ঘটনাটা ঠিক মোটামুটি 10:30টার পরেই ঘটনাটা, 10:30 হবে বা 11:15টার মধ্যে ঘটনাটা। অ্যাকচুয়ালি আমরা বাড়িতে আমার বড় জাল উনি আর আমরা শ্বশুর শাশুড়ি সবাই মিলে ঘরে ভাত খেতে বসেছে। আমি আমার ছোট বাচ্চাকে নিয়ে জাস্ট খাওয়ানোর জন্য বসেছি। হঠাৎ করে খাওয়াতে বসে হঠাৎ করে একটা বিকট আওয়াজ। তো আমরা ভেবেছি কি মেবি বাসনের রেক টেক নিয়ে কেউ হয়তো বা পড়ে গেছে। তারপর কন্টিনিউয়াসলি বিকট আওয়াজে আমি আমার রুম থেকে দৌড়ে বেরিয়ে আসি, আমরা সবাই দৌড়ে বেরিয়ে আসি। তখন আমরা দেখি কি এখানে প্রথমে একটা ডিল ছোড়া হয়েছে, তো এখানে যে কাঠ ছিল সব ভেঙে ওইখানে। তো আমরা তো বুঝতে পারছিলাম না, তো আমার হাজব্যান্ড অলরেডি জিজ্ঞেস করে কে। তো তখন যারাই বাইরে ছিল মানে স্ল্যাং ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করে গালাগাল করছিল। না হলেও 10 থেকে 12 জন ছেলে হবে যারা এই দরজাটাকে ভাঙার জন্য প্রচন্ড চেষ্টা করছিল। এর মধ্যে এই যে ছোট ওরা দুইজন দেখেছে একটা বড় তরোয়াল, দেখেছো? এদিকে আসো বড়, হ্যাঁ বড় তরোয়ালের মতো কিছু একটা, যেটা এই দরজাটার মধ্যে ঢুকানো হয়। অশ্লীল ভাষা দিয়ে ওরা এমন ভাবে ধাক্কাচ্ছে, গালাগাল। আর আমরা তো ভয়ে
মানে এরকম অবস্থা, মানে আমরা বুঝতে পারছি না। এর মধ্যে আমরা মানে আমাদের দেখার মধ্যে এটাই আমাদের অপরাধ হয়েছে, আর বিজেপি করেছি তাই আমাদের অপরাধ না, হয়েছে। আমাদের আজকে- অপরাধটা কি এটাই তো বুঝতে পারছি না। না, ব্যাপার হয়েছে কি আজকে আমরা ছোট দুটা মেয়ে বাড়িতে, 4 জন তারা তো বাচ্চা, কান্না করতেছে। হ্যাঁ, তারপর আমার বয়স্ক শ্বশুর শাশুড়ি, আমার শ্বশুর হার্টের পেশেন্ট, আমরা তো ঘরের মধ্যে মানে আতঙ্কে অবস্থা আমাদের খারাপ, আতঙ্কে অবস্থা খারাপ। কারণ আমরা বাচ্চা নিয়ে, আমরা কি বাচ্চাকে সেভ করব, নিজেকে সেভ করব, কি নিজের শ্বশুর শাশুড়িকে সেভ করব? সেভ করার জন্য তো আমাদের কোনো রাস্তা নেই। তো আমরা এই যদি পজিশন থাকে, তাহলে আগামী দিনে আমরা কোথায় যাব, কোথায় গিয়ে কাকে বলবো? আমরা নর্মালি আম নাগরিক, তো আমরা আম ভাবে চলছি, এই বসবাস করছি এখানে। তো আমাদের কথা হচ্ছে, আমাদের উপর যদি আচমকা এরকম অ্যাটাক হয়, আমরা কোথায় যাব, কার কাছে গিয়ে, মানে কার কাছে গিয়ে? সাথে সাথে পুলিশকে ফোন করা হয়েছে। যখন আমরা পুলিশকে ফোন করি এবং চিৎকার ফাৎকার করছিলাম, তখন ওরা আস্তে আস্তে, মানে তখন আস্তে দরজার আওয়াজটা, এত জোরে দরজার আওয়াজ হয়েছে যে পাড়ার আশেপাশের মানুষ আমাদেরকে এসে বলছে দরজা খোলো, দরজা খোলো, কি হয়েছে, কি হয়েছে, কি হয়েছে, এত বিকট আওয়াজ। তারপর হচ্ছে গিয়ে এটা ফায়ারিং হয়েছে কি বোম ফেলা হয়েছে সেটা জানি না, কিন্তু এখানে পুরো লাইটে ভরে গেছিল। এইখানে আজকে এই স্ট্রিট লাইট, 3টে স্ট্রিট লাইট পুরো বন্ধ। এখান থেকে পরে স্ট্রিট লাইট গুলো আছে, এখানে কোনো স্ট্রিট লাইট ছিল না। তো 10:30টার সময় তো নর্মালি মানুষ খেয়ে দিয়ে কি করবে, খাওয়া দাওয়ার প্রস্তুতি থাকে। আমরা এর মধ্যে আজকে উদয়পুর গিয়েছিলাম, উদয়পুর থেকে আসার পরে আমরা সবাই টায়ার্ড, আমরা ঘরে, মানে এটা আপনাকে আমি বুঝিয়ে বলতে পারবো না যে কি অবস্থা ছিল। এর মধ্যে বাচ্চারা কাঁদতে কাঁদতে অবস্থা কাহিল। পুলিশকে ফোন করা হয়, কিছুক্ষণ পরে পুলিশ আসে, আমার বড় ভাসুর আসে, ওদের সাথে ছেলেরা আসে, তারপর পাড়ার লোক ওদের পেছনে ধাওয়া করলো। ধাওয়া করে ওরা যে কি বলেছে, কার নাম বলেছে, মানে একজনকে মনে হয় পেছন থেকে ধরতে পেরেছে, কি বলেছে বা কি জানি না। কিন্তু যেটা হয়েছে, আমাদের নর্মাল কথা হচ্ছে কি, আমরা একটা আম নাগরিক হিসাবে, আমরা কোনো পার্টি, বিজেপি পার্টি, অন্য কোনো পার্টি সেটা জানি না, আমরা তো ঘরের মধ্যে নিজেদের ফ্যামিলিকে নিয়ে থাকি, বাচ্চা, বুড়া শ্বশুর শাশুড়ি, আমার মা ওখানে আছে। তো এরকম যদি হয়, আজকে যদি ভাগ্যিস আজকে যদি দরজার কড়াটা না লাগানো থাকতো, আজকে হয়তোবা ঘরের মধ্যে অন্য কোনো পুলিশ এসে দেখতো যে এখানে মানে অবস্থা শেষ। যারা বড়রা ছিল ওদেরকে তো অ্যাটাক হতোই, বাচ্চারা তো আমাদের সাথে এত চিৎকারে ওরা বয়ে 8 ঘন্টা 1 ঘন্টা সময় কান্না করেছে। কি হয়েছে, আমার বাবার এনি মাইরা লাই, আমার মার এনি মাইরা লাই, আমার মার এত গুলি করে লাইব, ছোট মা আমার মারে আমি কই থেকে পামু, আমার মারে আমি কই থেকে পামু। তো আমি সেই বাচ্চাটাকে কি বুঝাই যে গুলি কি? ওরা কি বুঝে যে গুলি কি? ওরা শুনতে পেরেছে, ওরা দেখতে পেরেছে নিজের চোখে, ছোট বাচ্চা, ওদেরকে শেখানোর মতো তো কিছু নেই। তো ওর কথার জবাবটা আমি আজকে দিতে চাই, মানে দিতেই পারিনি। যে আমাকে যখন জিজ্ঞেস করেছে ছোট মা, মাকে ডাকো, মাকে যদি গুলি করে ফেলে, মাকে তো আর পাবো না, মাকে, মানে এত কান্না। তো আমি ওই বাচ্চাটাকে কি জবাব দিই? আজকে যদি এরকম কিছু অঘটন ঘটতো, তাহলে এই বাচ্চাগুলিকে কে কি জবাব দিত? যে ওর মা কোথায়, ওর ঠাম্মা কোথায়, ওর দাদু কোথায়, ওর কাকা কোথায়, ওর ছোট মা কোথায়? ঘটনাটা ঠিক মোটামুটি 10:30টার পরেই, ঘটনাটা 10:30 হবে বা 11:15টার মধ্যে ঘটনাটা। অ্যাকচুয়ালি আমরা বাড়িতে, আমার বড় জাল উনি আর আমরা শ্বশুর শাশুড়ি সবাই মিলে ঘরে ভাত খেতে বসেছে। আমি আমার ছোট বাচ্চাকে নিয়ে জাস্ট খাওয়ানোর জন্য বসেছি। হঠাৎ করে খাওয়াতে বসে হঠাৎ করে একটা বিকট আওয়াজ। তো আমরা ভেবেছি কি মেবি বাসনের রেক টেক নিয়ে কেউ হয়তো পড়ে গেছে। তারপর কন্টিনিউয়াসলি বিকট আওয়াজে আমি আমার রুম থেকে দৌড়ে বেরিয়ে আসি, আমরা সবাই দৌড়ে বেরিয়ে আসি। তখন আমরা দেখি কি এখানে প্রথমে একটা ডিল ছোড়া হয়েছে। তো এখানে যে কাঠ ছিল সব ভেঙে ওইখানে। তো আমরা তো বুঝতে পারছিলাম না। তো আমার হাজব্যান্ড অলরেডি জিজ্ঞেস করে কে। তো তখন যারাই বাইরে ছিল, মানে স্ল্যাং ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করে গালাগাল করছিল।
না হলেও 10 থেকে 12 জন ছেলে হবে যারা এই দরজাটাকে ভাঙার জন্য প্রচন্ড চেষ্টা করছিল। এর মধ্যে এই যে ছোট ওরা দুইজন দেখেছে একটা বড় তরোয়াল, দেখেছো? এদিকে আসো বড়, হ্যাঁ বড় তরোয়ালের মতো কিছু একটা, যেটা এই দরজাটার মধ্যে ঢুকানো হয়। অশ্লীল ভাষা দিয়ে ওরা এমন ভাবে ধাক্কাচ্ছে একদম গালাগাল। আর আমরা তো ভয়ে মানে এরকম অবস্থা, মানে আমরা বুঝতে পারছি না। এর মধ্যে আমরা মানে আমাদের দেখার মধ্যে এটাই আমাদের অপরাধ হয়েছে। আর বিজেপি করেছি তাই আমাদের অপরাধ না, হয়েছে। আমাদের আজকে- অপরাধটা কি এটাই তো বুঝতে পারছি না। না, ব্যাপার হয়েছে কি আজকে আমরা ছোট দুটা মেয়ে বাড়িতে 4 জন তারা তো বাচ্চা, কান্না করতেছে। হ্যাঁ তারপর ড্রিম প্রজেক্ট, যেরকম লাইট হাউস একটা প্রজেক্ট আছে, ঠিক সেইভাবেই সমস্ত প্রদেশে এই ধরনের একটা ইউনিটি মল করার উনি প্রস্তাব রেখেছেন। আমাদের এবার বাজেটও ইউনিটি মলের সেই বরাদ্দ আমরা রেখেছি। তো এই কারণে এক্স্যাক্ট কোন লোকেশনে হবে, প্রথমে আমরা ভেবেছিলাম বটতলাতে টিআরটিসির যে অফিসটা আছে, কিন্তু জায়গাটা কম পড়ছিল। তো এখানে এসে যা দেখলাম খুব ভালো জায়গা আছে, প্রায় ঘটনাটা ঠিক इसमें एक फ्लोर उसके लिए रख सकते हैं। यहाँ पे पुराना वाला कॉलेज लोग रहते हैं। प्रॉपर ऑडिटोरियम यहाँ पर इसी कोचिंग भी है, ড্রিম প্রজেক্ট, যেরকম লাইট হাউস একটা প্রজেক্ট আছে, ঠিক সেইভাবেই সমস্ত প্রদেশে এই ধরনের একটা ইউনিটি মল করার উনি প্রস্তাব রেখেছেন। আমাদের এবার বাজেটও ইউনিটি মলের সেই বরাদ্দ আমরা রেখেছি। তো এই কারণে এক্স্যাক্ট কোন লোকেশনে হবে, প্রথমে আমরা ভেবেছিলাম বটতলাতে টিআরটিসির যে অফিসটা আছে, কিন্তু জায়গাটা কম পড়ছিল। তো এখানে এসে যা দেখলাম খুব ভালো জায়গা আছে, প্রায় 3 একর, প্রায় 4 একরের কাছাকাছি জায়গা আছে। তো এখানে যদি আমরা করি মলটা, এবং ভালো মল যেটাকে বলে ইউনিটি মলের মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে যে অন্যান্য প্রদেশের সবার যে ওয়ান প্রোডাক্ট ওয়ান ডিস্ট্রিক্ট, আমাদের তো থাকবেই, আমাদের 8টা ডিস্ট্রিক্ট, তাদের তো মল আলাদা আলাদা ঘর থাকবে। আমাদের কি প্রোডাক্টস কোন কোন ডিস্ট্রিক্টে, ঠিক তদ্রুপ অন্যান্য প্রদেশেরও সবাই আসবে, তাদের জন্য আমরা রাখবো। তো ইউনিটি মানে সব আমাদের প্রদেশ, সারা ভারতবর্ষের সব প্রদেশের যে ইউনিটি এর মধ্যে ডেভেলপ করবে, এটা আত্মিক একটা ব্যবস্থা, আত্মিক চিন্তাভাবনা, এক প্রদেশ আরেক প্রদেশকে চিনবে। ইভেন আমরা ভেবেছি বাংলাদেশও বলছে যে ওরা আসতে চায়, তাদের জন্য আমরা যে ঘর দরকার সেটাও আমরা রাখবো। এটা ইউনিটি মলের জন্য জায়গাটা দেখেছি। আর এতে করে এখানে যখন হবে তো মানুষের যাতায়াতেরও অনেক সুবিধা হবে, এখানে প্রচুর গাড়ি রাখার সুবিধা আছে। তো সেই কারণে এখানে আসা, জায়গাটা দেখলাম এবং আমাদের কাছে মনে হলো এটা ফিটিং। তো এখানে কাজ শুরু হয়ে যাবে। কবে নাগাদ শেষ হতে পারে আশা করি? না, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 26শে জানুয়ারি 2025-এ উনি চাইছেন যে সারা ভারতবর্ষের যেখানে যেখানে ইউনিটি মল হচ্ছে সব একসাথে উনি ইনোগ্রেশন করতে চান। তো সেই কারণে আমরা একটু বলেছি, অলরেডি যারা কনসালটেন্ট আছে ওনাদেরকেও বলেছি। তো সয়েল টেস্টও হবে, কাজ শুরু হয়ে যাবে খুব তাড়াতাড়ি। আর এখানে যারা আবাসনে আছেন তাদেরকে না, আবাসনের সাথে এখন আমাদের ওইটা বাদ দিয়ে আমরা করছি, আর পরবর্তী সময়ে দেখা যাবে কোথায় কী করতে হবে। ঠিক, থ্যাংক ইউ।
बहुत बड़ा प्रोग्राम करने के लिए इसमें एक फ्लोर उसके लिए रख सकते हैं। यहाँ पे पुराना वाला कॉलेज सब लेवल भी लोग रहते हैं रोड के उस तरफ से देखो बट दैट इज अबाउट 0.8 मैक्सिमम 1 एकड़ मिल रहा है हाँ इसीलिए प्रॉपर ऑडिटोरियम यहाँ पर एक्सेस भी है, ড্রিম প্রজেক্ট যেরকম লাইট হাউস একটা প্রজেক্ট আছে ঠিক সেইভাবেই সমস্ত প্রদেশে এই ধরনের একটা ইউনিটি মল করার উনি প্রস্তাব রেখেছেন। আমাদের এবার বাজেটও ইউনিটি মলের সেই বরাদ্দ আমরা রেখেছি। তো এই কারণে এক্স্যাক্ট কোন লোকেশনে হবে, প্রথমে আমরা ভেবেছিলাম বটতলাতে টিআরটিসির যে অফিসটা আছে, কিন্তু জায়গাটা কম পড়ছিল। তো এখানে এসে যা দেখলাম খুব ভালো জায়গা আছে, প্রায় 3 একর প্রায় 4 একরের কাছাকাছি জায়গা আছে। তো এখানে যদি আমরা করি মলটা, এবং ভালো মল যেটাকে বলে ইউনিটি মলের মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে যে অন্যান্য প্রদেশের সবার যে ওয়ান প্রোডাক্ট ওয়ান ডিস্ট্রিক্ট, আমাদের তো থাকবেই, আমাদের 8টা ডিস্ট্রিক্ট, তাদের তো মল আলাদা আলাদা ঘর থাকবে, আমাদের কি প্রোডাক্টস কোন কোন ডিস্ট্রিক্টে, ঠিক তদ্রুপ অন্যান্য প্রদেশেরও সবাই আসবে, তাদের জন্য আমরা রাখবো। তো ইউনিটি মানে সব আমাদের প্রদেশ, সারা ভারতবর্ষের সব প্রদেশের যে ইউনিটি এর মধ্যে ডেভেলপ করবে, এটা আত্মিক একটা ব্যবস্থা, আত্মিক চিন্তাভাবনা, এক প্রদেশ আরেক প্রদেশকে চিনবে। ইভেন আমরা ভেবেছি বাংলাদেশও বলছে যে ওরা আসতে চায়, তাদের জন্য আমরা যে ঘর দরকার সেটাও আমরা রাখবো। এটা ইউনিটি মলের জন্য জায়গাটা দেখেছি। আর এতে করে এখানে যখন হবে তো মানুষের যাতায়াতেরও অনেক সুবিধা হবে, এখানে প্রচুর গাড়ি রাখার সুবিধা আছে। তো সেই কারণে এখানে আসা, জায়গাটা দেখলাম এবং আমাদের কাছে মনে হলো এটা ফিটিং। তো এখানে কাজ শুরু হয়ে যাবে। কবে নাগাদ শেষ হতে পারে আসলে? না, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 26শে জানুয়ারি 2025-এ উনি চাইছেন যে সারা ভারতবর্ষের যেখানে যেখানে ইউনিটি মল হচ্ছে সব একসাথে উনি ইনোগ্রেশন করতে চায়। তো সেই কারণে আমরা একটু বলেছি, অলরেডি যারা কনসালটেন্ট আছে ওনাদেরকেও বলেছি। তো সয়েল টেস্টও হবে, কাজ শুরু হয়ে যাবে খুব তাড়াতাড়ি। আর এখানে যারা আবাসনে আছেন তাদেরকে না, আবাসনের সাথে এখন আমাদের ওইটা বাদ দিয়ে আমরা করছি, আর পরবর্তী সময়ে দেখা যাবে কোথায় কী করতে হবে। ঠিক, থ্যাংক ইউ। बहुत बड़ा प्रोग्राम करने के लिए इसमें एक फ्लोर उसके लिए रख सकते हैं। यहाँ पे पुराना वाला कॉलेज सब लेवल भी लोग रहते हैं रोड के उस तरफ से देखो बट दैट इज अबाउट 0.8 मैक्सिमम 1 एकड़ मिल रहा है हाँ इसीलिए प्रॉपर ऑडिटोरियम यहाँ पर एक्सेस भी है, ড্রিম প্রজেক্ট যেরকম লাইট হাউস একটা প্রজেক্ট আছে ঠিক সেইভাবেই সমস্ত প্রদেশে এই ধরনের একটা ইউনিটি মল করার উনি প্রস্তাব রেখেছেন। আমাদের এবার বাজেটও ইউনিটি মলের সেই বরাদ্দ আমরা রেখেছি। তো এই কারণে এক্স্যাক্ট কোন লোকেশনে হবে, প্রথমে আমরা ভেবেছিলাম বটতলাতে টিআরটিসির যে অফিসটা, তো এখানে এসে যা দেখলাম খুব ভালো জায়গা আছে, প্রায় 3 একর প্রায় 4 একরের কাছাকাছি জায়গা আছে। তো এখানে যদি আমরা করি মলটা, এবং ভালো মল যেটাকে বলে ইউনিটি মলের মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে যে অন্যান্য প্রদেশের সবার যে ওয়ান প্রোডাক্ট ওয়ান ডিস্ট্রিক্ট, আমাদের তো থাকবেই, আমাদের 8টা ডিস্ট্রিক্ট, তাদের তো মল আলাদা আলাদা ঘর থাকবে, আমাদের কি প্রোডাক্টস কোন কোন ডিস্ট্রিক্টে, ঠিক তদ্রুপ অন্যান্য প্রদেশেরও সবাই আসবে, তাদের জন্য আমরা রাখবো। তো ইউনিটি মানে সব
আমাদের প্রদেশ সারা ভারতবর্ষের সব প্রদেশের যে ইউনিটি এর মধ্যে ডেভেলপ করবে। এটা আত্মিক একটা ব্যবস্থা, আত্মিক চিন্তাভাবনা, এক প্রদেশ আরেক প্রদেশকে চিনবে। ইভেন আমরা ভেবেছি বাংলাদেশও বলছে যে ওরা আসতে চায়, তাদের জন্য আমরা যে ঘর দরকার সেটাও আমরা রাখবো। এটা ইউনিটি মলের জন্য জায়গাটা দেখেছি। আর এতে করে এখানে যখন হবে তো মানুষের যাতায়াতেরও অনেক সুবিধা হবে। এখানে প্রচুর গাড়ি রাখার সুবিধা আছে, তো সেই কারণে এখানে আসা, জায়গাটা দেখলাম এবং আমাদের কাছে মনে হলো এটা ফিটিং। তো এখানে কাজ শুরু হয়ে যাবে। কবে নাগাদ শেষ হতে পারে আসলে? না, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 26শে জানুয়ারি 2025-এ উনি চাইছেন যে সারা ভারতবর্ষের যেখানে যেখানে ইউনিটি মল হচ্ছে সব একসাথে উনি ইনোগ্রেশন করতে চায়। তো সেই কারণে আমরা একটু বলেছি, অলরেডি যারা কনসালটেন্ট আছে ওনাদেরকেও বলেছি। তো সয়েল টেস্টও হবে, কাজ শুরু হয়ে যাবে খুব তাড়াতাড়ি। আর এখানে যারা আবাসনে আছেন তাদেরকে না, আবাসনের সাথে এখন আমাদের ওইটা বাদ দিয়ে আমরা করছি। আর পরবর্তী সময়ে দেখা যাবে কোথায় কী করতে হবে। ঠিক, থ্যাংক ইউ। इसमें एक फ्लोर उसके लिए रख सकते हैं। यहाँ पे पुराना वाला कॉलेज लोग रहते हैं रोड के उस तरफ that is about 0.8 maximum 1 acre मिल रहा है इसीलिए प्रॉपर ऑडिटोरियम, यहाँ पर AC भी है, जरूरी है कि तीनों भी सेम शेप में। ড্রিম প্রজেক্ট, যেরকম লাইট হাউস একটা প্রজেক্ট আছে ঠিক সেইভাবেই সমস্ত প্রদেশে এই ধরনের একটা ইউনিটি মল করার উনি প্রস্তাব রেখেছেন। আমাদের এবার বাজেটও ইউনিটি মলের সেই বরাদ্দ আমরা রেখেছি। তো এই কারণে এক্স্যাক্ট কোন লোকেশনে হবে, প্রথমে আমরা ভেবেছিলাম বটতলাতে টিআরটিসির যে অফিসটা আছে, কিন্তু জায়গাটা কম পড়ছিল। তো এখানে এসে যা দেখলাম খুব ভালো জায়গা আছে, প্রায় 3 একর, প্রায় 4 একরের কাছাকাছি জায়গা আছে। তো এখানে যদি আমরা করি মলটা, এবং ভালো মল যেটাকে বলে ইউনিটি মলের মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে যে অন্যান্য প্রদেশের সবার যে ওয়ান প্রোডাক্ট ওয়ান ডিস্ট্রিক্ট, আমাদের তো থাকবেই, আমাদের 8টা ডিস্ট্রিক্ট, তাদের তো মল আলাদা আলাদা ঘর থাকবে। আমাদের কি প্রোডাক্টস কোন কোন ডিস্ট্রিক্টে, ঠিক তদ্রুপ অন্যান্য প্রদেশেরও সবাই আসবে, তাদের জন্য আমরা রাখবো। তো ইউনিটি মানে সব আমাদের প্রদেশ সারা ভারতবর্ষের সব প্রদেশের যে ইউনিটি এর মধ্যে ডেভেলপ করবে। এটা আত্মিক একটা ব্যবস্থা, আত্মিক চিন্তাভাবনা, এক প্রদেশ আরেক প্রদেশকে চিনবে। ইভেন আমরা ভেবেছি বাংলাদেশও বলছে যে ওরা আসতে চায়, তাদের জন্য আমরা যে ঘর দরকার সেটাও আমরা রাখবো। এটা ইউনিটি মলের জন্য জায়গাটা দেখেছি। আর এতে করে এখানে যখন হবে তো মানুষের যাতায়াতেরও অনেক সুবিধা হবে। এখানে প্রচুর গাড়ি রাখার সুবিধা আছে, তো সেই কারণে এখানে আসা, জায়গাটা দেখলাম এবং আমাদের কাছে মনে হলো এটা ফিটিং। তো এখানে কাজ শুরু হয়ে যাবে। কবে নাগাদ শেষ হতে পারে আসলে? না, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 26শে জানুয়ারি 2025-এ উনি চাইছেন যে সারা ভারতবর্ষের যেখানে যেখানে ইউনিটি মল হচ্ছে সব একসাথে উনি ইনোগ্রেশন করতে চায়। তো সেই কারণে আমরা একটু বলেছি, অলরেডি যারা কনসালটেন্ট আছে ওনাদেরকেও বলেছি। তো সয়েল টেস্টও হবে, কাজ শুরু হয়ে যাবে খুব তাড়াতাড়ি। আর এখানে যারা আবাসনে আছেন তাদেরকে? না, আবাসনের সাথে এখন আমাদের ওইটা বাদ দিয়ে আমরা করছি। আর পরবর্তী সময়ে দেখা যাবে কোথায় কী করতে হবে। ঠিক, থ্যাংক ইউ।
बहुत बड़ा प्रोग्राम करने के लिए इसमें एक फ्लोर उसके लिए रख सकते हैं। यहाँ पे पुराना वाला कॉलेज लोग रहते हैं रोड के उस तरफ बट दैट इज अबाउट 0.8 मैक्सिमम 1 एकड़ मिलता है हाँ इसीलिए प्रॉपर ऑडिटोरियम यहाँ पर एक्सेस भी है, एक भी अगर मतलब जरूरी नहीं है कि तीनों भी सेम शेप में। ড্রিম প্রজেক্ট যেরকম লাইট হাউস একটা প্রজেক্ট আছে ঠিক সেইভাবেই সমস্ত প্রদেশে এই ধরনের একটা ইউনিটি মল করার উনি প্রস্তাব রেখেছেন। আমাদের এবার বাজেটও ইউনিটি মলের সেই বরাদ্দ আমরা রেখেছি। তো এই কারণে এক্স্যাক্ট কোন লোকেশনে হবে, প্রথমে আমরা ভেবেছিলাম বটতলাতে টিআরটিসির যে অফিসটা আছে, কিন্তু জায়গাটা কম পড়ছিল। তো এখানে এসে যা দেখলাম খুব ভালো জায়গা আছে, প্রায় 3 একর প্রায় 4 একরের কাছাকাছি জায়গা আছে। তো এখানে যদি আমরা করি মলটা এবং ভালো মল যেটাকে বলে ইউনিটি মলের মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে যে অন্যান্য প্রদেশের সবার যে ওয়ান প্রোডাক্ট ওয়ান ডিস্ট্রিক্ট, আমাদের তো থাকবেই, আমাদের 8টা ডিস্ট্রিক্ট, তাদের তো মল আলাদা আলাদা ঘর থাকবে। আমাদের কি প্রোডাক্টস কোন কোন ডিস্ট্রিক্টে, ঠিক তদ্রুপ অন্যান্য প্রদেশেরও সবাই আসবে, তাদের জন্য আমরা রাখবো। তো ইউনিটি মানে সব আমাদের প্রদেশ, সারা ভারতবর্ষের সব প্রদেশের যে ইউনিটি এর মধ্যে ডেভেলপ করবে, এটা আত্মিক একটা ব্যবস্থা, আত্মিক চিন্তাভাবনা, এক প্রদেশ আরেক প্রদেশকে চিনবে। ইভেন আমরা ভেবেছি বাংলাদেশও বলছে যে ওরা আসতে চায়, তাদের জন্য আমরা যে ঘর দরকার সেটাও আমরা রাখবো। এটা ইউনিটি মলের জন্য জায়গাটা দেখেছি। আর এতে করে এখানে যখন হবে তো মানুষের যাতায়াতেরও অনেক সুবিধা হবে, এখানে প্রচুর গাড়ি রাখার সুবিধা আছে। তো সেই কারণে এখানে আসা, জায়গাটা দেখলাম এবং আমাদের কাছে মনে হলো এটা ফিটিং। তো এখানে কাজ শুরু হয়ে যাবে। কবে নাগাদ শেষ হতে পারে আশা করি? না, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 26শে জানুয়ারি 2025-এ উনি চাইছেন যে সারা ভারতবর্ষের যেখানে যেখানে ইউনিটি মল হচ্ছে সব একসাথে উনি ইনোগ্রেশন করতে চায়। তো সেই কারণে আমরা একটু বলেছি, অলরেডি যারা কনসালটেন্ট আছে ওনাদেরকেও বলেছি। তো সয়েল টেস্টও হবে, কাজ শুরু হয়ে যাবে খুব তাড়াতাড়ি। আর এখানে যারা আবাসনে আছেন তাদেরকে না, আবাসনের সাথে এখন আমাদের ওইটা বাদ দিয়ে আমরা করছি, আর পরবর্তী সময়ে দেখা যাবে কোথায় কী করতে হবে। ঠিক, থ্যাংক ইউ। बहुत बड़ा प्रोग्राम करने के लिए इसमें एक फ्लोर उसके लिए रख सकते हैं। यहाँ पे पुराना वाला कॉलेज लोग रहते हैं रोड के उस तरफ बट दैट इज अबाउट 0.8 मैक्सिमम 1 एकड़ मिलता है हाँ इसीलिए प्रॉपर ऑडिटोरियम यहाँ पर एक्सेस भी है, एक भी अगर मतलब जरूरी नहीं है कि तीनों भी सेम शेप में। ড্রিম প্রজেক্ট যেরকম লাইট হাউস একটা প্রজেক্ট আছে ঠিক সেইভাবেই সমস্ত প্রদেশে এই ধরনের একটা ইউনিটি মল করার উনি প্রস্তাব রেখেছেন। আমাদের এবার বাজেটও ইউনিটি মলের সেই বরাদ্দ আমরা রেখেছি। তো এই কারণে এক্স্যাক্ট কোন লোকেশনে হবে, প্রথমে আমরা ভেবেছিলাম বটতলাতে টিআরটিসির যে অফিসটা আছে, কিন্তু জায়গাটা কম পড়ছিল। এসে যা দেখলাম খুব ভালো জায়গা আছে, প্রায় 3 একর প্রায় 4 একরের কাছাকাছি জায়গা আছে। তো এখানে যদি আমরা করি মলটা এবং ভালো মল যেটাকে বলে ইউনিটি মলের মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে যে অন্যান্য প্রদেশের সবার যে ওয়ান প্রোডাক্ট ওয়ান ডিস্ট্রিক্ট, আমাদের তো থাকবেই, আমাদের 8টা ডিস্ট্রিক্ট, তাদের তো মল আলাদা আলাদা ঘর থাকবে। আমাদের কি প্রোডাক্টস কোন কোন ডিস্ট্রিক্টে, ঠিক তদ্রুপ অন্যান্য প্রদেশেরও সবাই আসবে,
তাদের জন্য আমরা রাখবো। তো ইউনিটি মানে সব আমাদের প্রদেশ, সারা ভারতবর্ষের সব প্রদেশের যে ইউনিটি এর মধ্যে ডেভেলপ করবে, এটা আত্মিক একটা ব্যবস্থা, আত্মিক চিন্তাভাবনা, এক প্রদেশ আরেক প্রদেশকে চিনবে। ইভেন আমরা ভেবেছি বাংলাদেশও বলছে যে ওরা আসতে চায়, তাদের জন্য আমরা যে ঘর দরকার সেটাও আমরা রাখবো। এটা ইউনিটি মলের জন্য জায়গাটা দেখেছি। আর এতে করে এখানে যখন হবে তো মানুষের যাতায়াতেরও অনেক সুবিধা হবে। এখানে প্রচুর গাড়ি রাখার সুবিধা আছে। তো সেই কারণে এখানে আসা, জায়গাটা দেখলাম এবং আমাদের কাছে মনে হলো এটা ফিটিং। তো এখানে কাজ শুরু হয়ে যাবে। কবে নাগাদ শেষ হতে পারে আশা করি? না, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 26শে জানুয়ারি 2025-এ উনি চাইছেন যে সারা ভারতবর্ষের যেখানে যেখানে ইউনিটি মল হচ্ছে সব একসাথে উনি ইনোগ্রেশন করতে চায়। তো সেই কারণে আমরা একটু বলেছি, অলরেডি যারা কনসালটেন্ট আছে ওনাদেরকেও বলেছি। তো সয়েল টেস্টও হবে, কাজ শুরু হয়ে যাবে খুব তাড়াতাড়ি। আর এখানে যারা আবাসনে আছেন তাদেরকে? না, আবাসনের সাথে এখন আমাদের ওইটা বাদ দিয়ে আমরা করছি। আর পরবর্তী সময়ে দেখা যাবে কোথায় কী করতে হবে। থ্যাংক ইউ। इसमें एक फ्लोर उसके लिए रख सकते हैं। यहाँ पे पुराना वाला कॉलेज लोग रहते हैं रोड के उस तरफ हमने देखा था, but that is about 0.8 like maximum 1 acre मिलता है हाँ इसीलिए प्रॉपर ऑडिटोरियम यहाँ पर इसी एक्सेस भी है, ড্রিম প্রজেক্ট। যেরকম লাইট হাউস একটা প্রজেক্ট আছে, ঠিক সেইভাবেই সমস্ত প্রদেশে এই ধরনের একটা ইউনিটি মল করার উনি প্রস্তাব রেখেছেন। আমাদের এবার বাজেটও ইউনিটি মলের সেই বরাদ্দ আমরা রেখেছি। তো এই কারণে এক্স্যাক্ট কোন লোকেশনে হবে, প্রথমে আমরা ভেবেছিলাম বটতলাতে টিআরটিসির যে অফিসটা আছে, কিন্তু জায়গাটা কম পড়ছিল। তো এখানে এসে যা দেখলাম খুব ভালো জায়গা আছে, প্রায় 3 একর, প্রায় 4 একরের কাছাকাছি জায়গা আছে। তো এখানে যদি আমরা করি মলটা, এবং ভালো মল যেটাকে বলে ইউনিটি মলের মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে যে অন্য প্রদেশের সবার যে ওয়ান প্রোডাক্ট ওয়ান ডিস্ট্রিক্ট, আমাদের তো থাকবেই, আমাদের 8টা ডিস্ট্রিক্ট, তাদের তো মল আলাদা আলাদা ঘর থাকবে। আমাদের কি প্রোডাক্টস কোন কোন ডিস্ট্রিক্টে, ঠিক তদ্রুপ অন্যান্য প্রদেশেরও সবাই আসবে, তাদের জন্য আমরা রাখবো। তো ইউনিটি মানে সব আমাদের প্রদেশ, সারা ভারতবর্ষের সব প্রদেশের যে ইউনিটি এর মধ্যে ডেভেলপ করবে, এটা আত্মিক একটা ব্যবস্থা, আত্মিক চিন্তাভাবনা, এক প্রদেশ আরেক প্রদেশকে চিনবে। ইভেন আমরা ভেবেছি বাংলাদেশও বলছে যে ওরা আসতে চায়, তাদের জন্য আমরা যে ঘর দরকার সেটাও আমরা রাখবো। এটা ইউনিটি মলের জন্য জায়গাটা দেখেছি। আর এতে করে এখানে যখন হবে তো মানুষের যাতায়াতেরও অনেক সুবিধা হবে। এখানে প্রচুর গাড়ি রাখার সুবিধা আছে। তো সেই কারণে এখানে আসা, জায়গাটা দেখলাম এবং আমাদের কাছে মনে হলো এটা ফিটিং। তো এখানে কাজ শুরু হয়ে যাবে। কবে নাগাদ শেষ হতে পারে আশা করি? না, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 26শে জানুয়ারি 2025-এ উনি চাইছেন যে সারা ভারতবর্ষের যেখানে যেখানে ইউনিটি মল হচ্ছে সব একসাথে উনি ইনোগ্রেশন করতে চায়। তো সেই কারণে আমরা একটু বলেছি, অলরেডি যারা কনসালটেন্ট আছে ওনাদেরকেও বলেছি। তো সয়েল টেস্টও হবে, কাজ শুরু হয়ে যাবে খুব তাড়াতাড়ি। আর এখানে যারা আবাসনে আছেন তাদেরকে? না, আবাসনের সাথে এখন আমাদের ওইটা বাদ দিয়ে আমরা করছি। আর পরবর্তী সময়ে দেখা যাবে কোথায় কী করতে হবে। থ্যাংক ইউ।
इसमें एक फ्लोर उसके लिए रख सकते हैं। यहाँ पे पुराना वाला क्वार्टर्स के साथ लेवल लोग रहते हैं रोड के उस तरफ से देखना पड़ेगा बट दैट इज अबाउट 0.8 मैक्सिमम 1 एकड़ मिलता है हाँ इसीलिए प्रॉपर ऑडिटोरियम यहाँ पर इसी एक्सेस भी है, एक व्यू अगर मतलब जरूरी है कि तीनों भी सेम शेप में ড্রিম প্রজেক্ট যেরকম লাইট হাউস একটা প্রজেক্ট আছে ঠিক সেইভাবেই সমস্ত প্রদেশে এই ধরনের একটা ইউনিটি মল করার উনি প্রস্তাব রেখেছেন। আমাদের এবার বাজেটও ইউনিটি মলের সেই বরাদ্দ আমরা রেখেছি। তো এই কারণে এক্স্যাক্ট কোন লোকেশনে হবে প্রথমে আমরা ভেবেছিলাম বটতলাতে টিআরটিসির যে অফিসটা আছে, কিন্তু জায়গাটা কম পড়ছিল। তো এখানে এসে যা দেখলাম খুব ভালো জায়গা আছে, প্রায় 3 একর প্রায় 4 একরের কাছাকাছি জায়গা আছে। তো এখানে যদি আমরা করি মলটা এবং ভালো মল যেটাকে বলে ইউনিটি মলের মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে যে অন্যান্য প্রদেশের সবার যে ওয়ান প্রোডাক্ট ওয়ান ডিস্ট্রিক্ট, আমাদের তো থাকবেই, আমাদের 8টা ডিস্ট্রিক্ট, তাদের তো মল আলাদা আলাদা ঘর থাকবে। আমাদের কি প্রোডাক্টস কোন কোন ডিস্ট্রিক্টে, ঠিক তদ্রুপ অন্যান্য প্রদেশেরও সবাই আসবে, তাদের জন্য আমরা রাখবো। তো ইউনিটি মানে সব আমাদের প্রদেশ, সারা ভারতবর্ষের সব প্রদেশের যে ইউনিটি এর মধ্যে ডেভেলপ করবে। এটা আত্মিক একটা ব্যবস্থা, আত্মিক চিন্তাভাবনা, এক প্রদেশ আরেক প্রদেশকে চিনবে। ইভেন আমরা ভেবেছি বাংলাদেশও বলছে যে ওরা আসতে চায়, তাদের জন্য আমরা যে ঘর দরকার সেটাও আমরা রাখবো। এটা ইউনিটি মলের জন্য জায়গাটা দেখেছি। আর এতে করে এখানে যখন হবে তো মানুষের যাতায়াতেরও অনেক সুবিধা হবে। এখানে প্রচুর গাড়ি রাখার সুবিধা আছে। তো সেই কারণে এখানে আসা, জায়গাটা দেখলাম এবং আমাদের কাছে মনে হলো এটা ফিটিং। তো এখানে কাজ শুরু হয়ে যাবে। কবে নাগাদ শেষ হতে পারে আশা করি? না, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 26শে জানুয়ারি 2025-এ উনি চাইছেন যে সারা ভারতবর্ষের যেখানে যেখানে ইউনিটি মল হচ্ছে সব একসাথে উনি ইনোগ্রেশন করতে চায়। তো সেই কারণে আমরা একটু বলেছি, অলরেডি যারা কনসালটেন্ট আছে ওনাদেরকেও বলেছি। তো সয়েল টেস্টও হবে, কাজ শুরু হয়ে যাবে খুব তাড়াতাড়ি। আর এখানে যারা আবাসনে আছেন তাদেরকে না, আবাসনের সাথে এখন আমাদের ওইটা বাদ দিয়ে আমরা করছি। আর পরবর্তী সময়ে দেখা যাবে কোথায় কী করতে হবে। ঠিক, থ্যাংক ইউ। इसमें एक फ्लोर उसके लिए रख सकते हैं। यहाँ पे पुराना वाला क्वार्टर्स के साथ लेवल लोग रहते हैं रोड के उस तरफ से देखना पड़ेगा बट दैट इज अबाउट 0.8 मैक्सिमम 1 एकड़ मिलता है हाँ इसीलिए प्रॉपर ऑडिटोरियम यहाँ पर इसी एक्सेस भी है, एक व्यू अगर मतलब जरूरी है कि तीनों भी सेम शेप में ড্রিম প্রজেক্ট যেরকম লাইট হাউস একটা প্রজেক্ট আছে ঠিক সেইভাবেই সমস্ত প্রদেশে এই ধরনের একটা ইউনিটি মল করার উনি প্রস্তাব রেখেছেন। আমাদের এবার বাজেটও ইউনিটি মলের সেই বরাদ্দ আমরা রেখেছি। তো এই কারণে এক্স্যাক্ট কোন লোকেশনে হবে প্রথমে আমরা ভেবেছিলাম বটতলাতে টিআরটিসির যে অফিসটা আছে, কিন্তু জায়গাটা কম পড়ছিল। তো এখানে এসে যা দেখলাম খুব ভালো জায়গা আছে, প্রায় 3 একর প্রায় 4 একরের কাছাকাছি জায়গা আছে। তো এখানে যদি আমরা করি মলটা এবং ভালো মল যেটাকে বলে ইউনিটি মলের মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে যে অন্যান্য প্রদেশের সবার যে ওয়ান প্রোডাক্ট ওয়ান ডিস্ট্রিক্ট, আমাদের তো থাকবেই, আমাদের 8টা ডিস্ট্রিক্ট, তাদের তো মল আলাদা আলাদা ঘর থাকবে। আমাদের কি প্রোডাক্টস কোন কোন ডিস্ট্রিক্টে, ঠিক তদ্রুপ অন্যান্য প্রদেশেরও সবাই আসবে,
তাদের জন্য আমরা রাখবো। তো ইউনিটি মানে সব আমাদের প্রদেশ, সারা ভারতবর্ষের সব প্রদেশের যে ইউনিটি এর মধ্যে ডেভেলপ করবে, এটা আত্মিক একটা ব্যবস্থা, আত্মিক চিন্তাভাবনা, এক প্রদেশ আরেক প্রদেশকে চিনবে। ইভেন আমরা ভেবেছি বাংলাদেশও বলছে যে ওরা আসতে চায়, তাদের জন্য আমরা যে ঘর দরকার সেটাও আমরা রাখবো। এটা ইউনিটি মলের জন্য জায়গাটা দেখেছি। আর এতে করে এখানে যখন হবে তো মানুষের যাতায়াতেরও অনেক সুবিধা হবে। এখানে প্রচুর গাড়ি রাখার সুবিধা আছে। তো সেই কারণে এখানে আসা, জায়গাটা দেখলাম এবং আমাদের কাছে মনে হলো এটা ফিটিং। তো এখানে কাজ শুরু হয়ে যাবে। কবে নাগাদ শেষ হতে পারে আসলে? না, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 26শে জানুয়ারি 2025-এ উনি চাইছেন যে সারা ভারতবর্ষের যেখানে যেখানে ইউনিটি মল হচ্ছে সব একসাথে উনি ইনোগ্রেশন করতে চায়। তো সেই কারণে আমরা একটু বলেছি, অলরেডি যারা কনসালটেন্ট আছে ওনাদেরকেও বলেছি। তো সয়েল টেস্টও হবে, কাজ শুরু হয়ে যাবে খুব তাড়াতাড়ি। আর এখানে যারা আবাসনে আছেন তাদেরকে? না, আবাসনের সাথে এখন আমাদের ওইটা বাদ দিয়ে আমরা করছি। আর পরবর্তী সময়ে দেখা যাবে কোথায় কী করতে হবে। থ্যাংক ইউ। इसमें एक फ्लोर उसके लिए रख सकते हैं। यहाँ पे पुराना वाला कॉलेज सब लोग रहते हैं। रोड के उस तरफ हमने देखा था, but that is about 0.8 maximum 1 acre मिल रहा है। हाँ, इसीलिए प्रॉपर ऑडिटोरियम, यहाँ पर इसी एक्सेस भी है। एक भी मतलब जरूरी है कि तीनों भी सेम शेप में। ড্রিম প্রজেক্ট, যেরকম লাইট হাউস একটা প্রজেক্ট আছে ঠিক সেইভাবেই সমস্ত প্রদেশে এই ধরনের একটা ইউনিটি মল করার উনি প্রস্তাব রেখেছেন। আমাদের এবার বাজেটও ইউনিটি মলের সেই বরাদ্দ আমরা রেখেছি। তো এই কারণে এক্স্যাক্ট কোন লোকেশনে হবে, প্রথমে আমরা ভেবেছিলাম বটতলাতে টিআরটিসির যে অফিসটা আছে, কিন্তু জায়গাটা কম পড়ছিল। তো এখানে এসে যা দেখলাম খুব ভালো জায়গা আছে, প্রায় 3 একর, প্রায় 4 একরের কাছাকাছি জায়গা আছে। তো এখানে যদি আমরা করি মলটা, এবং ভালো মল যেটাকে বলে ইউনিটি মলের মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে যে অন্যান্য প্রদেশের সবার যে ওয়ান প্রোডাক্ট ওয়ান ডিস্ট্রিক্ট, আমাদের তো থাকবেই, আমাদের 8টা ডিস্ট্রিক্ট, তাদের তো মল আলাদা আলাদা ঘর থাকবে। আমাদের কি প্রোডাক্টস কোন কোন ডিস্ট্রিক্টে, ঠিক তদ্রুপ অন্যান্য প্রদেশেরও সবাই আসবে, তাদের জন্য আমরা রাখবো। তো ইউনিটি মানে সব আমাদের প্রদেশ, সারা ভারতবর্ষের সব প্রদেশের যে ইউনিটি এর মধ্যে ডেভেলপ করবে, এটা আত্মিক একটা ব্যবস্থা, আত্মিক চিন্তাভাবনা, এক প্রদেশ আরেক প্রদেশকে চিনবে। ইভেন আমরা ভেবেছি বাংলাদেশও বলছে যে ওরা আসতে চায়, তাদের জন্য আমরা যে ঘর দরকার সেটাও আমরা রাখবো। এটা ইউনিটি মলের জন্য জায়গাটা দেখেছি। আর এতে করে এখানে যখন হবে তো মানুষের যাতায়াতেরও অনেক সুবিধা হবে। এখানে প্রচুর গাড়ি রাখার সুবিধা আছে। তো সেই কারণে এখানে আসা, জায়গাটা দেখলাম এবং আমাদের কাছে মনে হলো এটা ফিটিং। তো এখানে কাজ শুরু হয়ে যাবে। কবে নাগাদ শেষ হতে পারে আসলে? না, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 26শে জানুয়ারি 2025-এ উনি চাইছেন যে সারা ভারতবর্ষের যেখানে যেখানে ইউনিটি মল হচ্ছে সব একসাথে উনি ইনোগ্রেশন করতে চায়। তো সেই কারণে আমরা একটু বলেছি, অলরেডি যারা কনসালটেন্ট আছে ওনাদেরকেও বলেছি। তো সয়েল টেস্টও হবে, কাজ শুরু হয়ে যাবে খুব তাড়াতাড়ি। আর এখানে যারা আবাসনে আছেন তাদেরকে? না, আবাসনের সাথে এখন আমাদের ওইটা বাদ দিয়ে আমরা করছি। আর পরবর্তী সময়ে দেখা যাবে কোথায় কী করতে হবে। থ্যাংক ইউ। we can sir main road पर use किया।
इसमें एक फ्लोर उसके लिए रख सकते हैं। यहाँ पे पुराना वाला क्वार्टर्स लोग रहते हैं रोड के उस तरफ हमने देखा था बट दैट इज अबाउट 0.8 मैक्सिमम 1 एकड़ मिलता है हाँ इसीलिए प्रॉपर ऑडिटोरियम यहाँ पर इसी एक्सेस भी है, एक भी अगर मतलब जरूरी नहीं कि तीनों भी सेम शेप में। ড্রিম প্রজেক্ট যেরকম লাইট হাউস একটা প্রজেক্ট আছে ঠিক সেইভাবেই সমস্ত প্রদেশে এই ধরনের একটা ইউনিটি মল করার উনি প্রস্তাব রেখেছেন। আমাদের এবার বাজেটও ইউনিটি মলের সেই বরাদ্দ আমরা রেখেছি। তো এই কারণে এক্স্যাক্ট কোন লোকেশনে হবে প্রথমে আমরা ভেবেছিলাম বটতলাতে টিআরটিসির যে অফিসটা আছে, কিন্তু জায়গাটা কম পড়ছিল। তো এখানে এসে যা দেখলাম খুব ভালো জায়গা আছে, প্রায় 3 একর প্রায় 4 একরের কাছাকাছি জায়গা আছে। তো এখানে যদি আমরা করি মলটা এবং ভালো মল যেটাকে বলে ইউনিটি মলের মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে যে অন্যান্য প্রদেশের সবার যে ওয়ান প্রোডাক্ট ওয়ান ডিস্ট্রিক্ট, আমাদের তো থাকবেই, আমাদের 8টা ডিস্ট্রিক্ট, তাদের তো মল আলাদা আলাদা ঘর থাকবে। আমাদের কি প্রোডাক্টস কোন কোন ডিস্ট্রিক্টে ঠিক তদ্রুপ অন্যান্য প্রদেশেরও সবাই আসবে, তাদের জন্য আমরা রাখবো। তো ইউনিটি মানে সব আমাদের প্রদেশ সারা ভারতবর্ষের সব প্রদেশের যে ইউনিটি এর মধ্যে ডেভেলপ করবে, এটা আত্মিক একটা ব্যবস্থা, আত্মিক চিন্তাভাবনা, এক প্রদেশ আরেক প্রদেশকে চিনবে। ইভেন আমরা ভেবেছি বাংলাদেশও বলছে যে ওরা আসতে চায়, তাদের জন্য আমরা যে ঘর দরকার সেটাও আমরা রাখবো। এটা ইউনিটি মলের জন্য জায়গাটা দেখেছি। আর এতে করে এখানে যখন হবে তো মানুষের যাতায়াতেরও অনেক সুবিধা হবে, এখানে প্রচুর গাড়ি রাখার সুবিধা আছে। তো সেই কারণে এখানে আসা, জায়গাটা দেখলাম এবং আমাদের কাছে মনে হলো এটা ফিটিং। তো এখানে কাজ শুরু হয়ে যাবে। কবে নাগাদ শেষ হতে পারে আশা করি? না, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 26শে জানুয়ারি 2025-এ উনি চাইছেন যে সারা ভারতবর্ষের যেখানে যেখানে ইউনিটি মল হচ্ছে সব একসাথে উনি ইনোগ্রেশন করতে চায়। তো সেই কারণে আমরা একটু বলেছি, অলরেডি যারা কনসালটেন্ট আছে ওনাদেরকেও বলেছি। তো সয়েল টেস্টও হবে, কাজ শুরু হয়ে যাবে খুব তাড়াতাড়ি। আর এখানে যারা আবাসনে আছেন তাদেরকে না, আবাসনের সাথে এখন আমাদের ওইটা বাদ দিয়ে আমরা করছি, আর পরবর্তী সময়ে দেখা যাবে কোথায় কী করতে হবে। থ্যাংক ইউ। इसमें एक फ्लोर उसके लिए रख सकते हैं। यहाँ पे पुराना वाला क्वार्टर्स लोग रहते हैं रोड के उस तरफ हमने देखा था बट दैट इज अबाउट 0.8 मैक्सिमम 1 एकड़ मिलता है हाँ इसीलिए प्रॉपर ऑडिटोरियम यहाँ पर इसी एक्सेस भी है, एक भी अगर मतलब जरूरी नहीं कि तीनों भी सेम शेप में। ড্রিম প্রজেক্ট যেরকম লাইট হাউস একটা প্রজেক্ট আছে ঠিক সেইভাবেই সমস্ত প্রদেশে এই ধরনের একটা ইউনিটি মল করার উনি প্রস্তাব রেখেছেন। আমাদের এবার বাজেটও ইউনিটি মলের সেই বরাদ্দ আমরা রেখেছি। তো এই কারণে এক্স্যাক্ট কোন লোকেশনে হবে প্রথমে আমরা ভেবেছিলাম বটতলাতে টিআরটিসির যে অফিসটা আছে, কিন্তু জায়গাটা কম পড়ছিল। তো এখানে এসে যা দেখলাম খুব ভালো জায়গা আছে, প্রায় 3 একর প্রায় 4 একরের কাছাকাছি